అబ్రహాము అలా చేయలేదే, But Abraham did not do like this. అబ్రహాము అలాగా బిహేవ్ చేయలేదే. But Abraham did not do like this. మరి అబ్రహాము నిబంధనను బట్టి, అబ్రహామును బట్టి, ఇస్సాకును బట్టి, యాకోబును బట్టి నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని లేఖనం చెప్తుంది. But the word of God says, I have to remember the covenant that I made with Abraham, the oath that I made with Isaac, and the blessing that I gave to Jacob. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క రక్తంలో అబ్రహాము యొక్క నిబంధన ఉంది, ఇస్సాకుకున్న ప్రమాణం ఉంది, యాకోబుకున్న ఆశీర్వాదం ఉంది. But in the blood of the covenant, you can find the covenant of Abraham, the oath that God made to Isaac, and the blessing that God gave to Jacob. కదా, దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నంత మాత్రాన నాకు దేవుడు తెలుసు అని చెప్పుకునే స్థితి లేదని కూడా నేను చెప్పాను మీకు. I told you yesterday, just because you claim to say that you also believe in Jesus doesn't make you a good person or a better person. మీరు మీ తండ్రి మాటలు మీరు విని మీరు చేస్తున్నారు. నా తండ్రి దగ్గర ఉన్న సంగతులే మీకు చెప్తున్నాను. Jesus clearly told to the Jews that I heard from the Father, I saw the Father, and I'm speaking the things that I get from the Father. But you are doing the things of your own father according to the devil. నిన్న క్లియర్ గా మీకు బయటకు వచ్చేసింది. Clearly there was a distinctive difference between the two categories. అంటే అబ్రహాం అలా చేయలేదే అన్నప్పుడు నేటి దినమున యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు కదా, శిలువ మరణం చెందారు కదా, నేను రక్తంతో పాపం, దోషం, శాపం నుండి బయటకు వచ్చేసాను కదా అని చెప్పడం కూడా కుదరదు. But Abraham was not like this. So therefore, if anybody says that I've been baptized, I speak in tongues, and I take partake in the communion, that alone is not sufficient at all. క్రీస్తు సత్యమే. Jesus Christ is definitely the truth. రక్షించేవాడు, విడుదలనిచ్చేవాడు సత్యమే. For sure, he is a redeemer and the savior too. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషికి సంతోషం కావాలి, సమాధానం కావాలి, మనశ్శాంతిగా పడుకునేటటువంటి ఆ గొప్ప భాగ్యం కావాలనే కోరుకుంటారు. Everybody in the world wants to have peace, joy, and sleep peacefully. వాళ్ళ పిల్లలు బాగుండాలని కోరుకుంటారు. Everybody desires that the children should be happy. దాని ఒక్కదానికి కూడా ఇషువా చాలా అవసరము. క్రీస్తు అంటే విడుదలనిచ్చేవాడు, రక్షణనిచ్చేవాడు అర్థము. రక్షణ అన్నది బాప్తిస్మం తీసుకుంటే దొరకదు, కానీ ఆయన మాట విని దాని ప్రకారం నువ్వు జీవిస్తేనే రక్షణ నీకు దొరికిందని అర్థమన్న ఆ అండర్స్టాండింగ్ లోనికి మనుషులు రావాలి. Christ will become a redeemer and a savior. Just because you take baptism is not sufficient, but you need to obey to all the words of the teachings and the instructions that the Lord has told. Only then you will be saved eternally. క్రీస్తు ఈ భూమి మీదకు వచ్చి మతం నేర్పించారా, ఆచారాలు నేర్పించారా, తండ్రి యొక్క హృదయం ఏమిటో బయలుపరిచినారా? What did Jesus Christ teach us? Did he teach us about traditions, customs, religion, or did he teach you about the things that are going to please the Lord and displeases the Lord? దేవుని గురించిన జ్ఞానము అది నీ పుస్తకాల్లో దొరకదు, నువ్వు చదువుకునే చదువులో దొరకదు. You will not find the knowledge of God in the books that you read or you go to any college. కదా, నువ్వు చదివి రాసి పాస్ అయిన తర్వాత జాబ్ వస్తే సంపాదించి దాంతో నువ్వు బ్రతుకుతావు. You will survive only after you finish your primary educations and then get a job and then you need to pass the interview. నీ చదువు నీ ప్రాబ్లమ్స్ కి నీకు ఐడియా ఇవ్వలేదు. Your academic knowledge is no use for your way of living. నీ చదువు నీ బాధల నుండి బయటకు తీసుకురాలేదు. Your studies cannot help you to come out of your sorrows. నీ డబ్బు ఒక్కొక్కసారి నీకొచ్చే రోగాన్ని కూడా బాగు చేయలేదు. And your studies cannot help you from your sicknesses or from the problems that you face. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యము. ఏదైనా సరే పరిస్థితి బాగున్నప్పుడు ఇది బాగవ్వాలి, అంత ఎందుకు బాగవ్వదు, బాగవ్వాలి అని అనాలి. When situations are not favorable, you should look to the situation problem and say, for sure this will change and it has to change. కాదు, అంతే మారడు కాదు. No, you should not say, no, it's not going to change. బాగవ్వాలి. You should say, it will పిల్లల get over. జీవితం బాగవ్వాలి, ఎందుకు బాగవ్వదు, బాగా అవ్వాలి అనాలి. You should say, why not? My children's life will become better. They will turn towards God. They will definitely live. చెప్పేటప్పుడు దేవుడి మీద ఒక నమ్మకము, దెయ్యం మీద కోపముతో రగిలిపోవాలి. అసలు మీరు దేవుడి తట్టు తిరుగుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అతన్ని నీ నుండి పారిపోవును. It clearly says, submit to God, resist the devil, and only then the devil will flee away from you. అంతే, నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. వాక్యం తెలుసు అందరికి. We all know the word. వాక్యం అందరికి తెలుసు. We all know the word. కదా, వాక్యం తెలుసు, దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం రావట్లేదు. We know the word, but we do not know how to make use ఎక్కడ of it. ఉపయోగించాలో, ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో తెలియలేదు అనుకో, డీజిల్ కారులో పెట్రోల్ పోయించుకున్నట్టు ఉంటుంది. If you do not know when and how to use the word of God, it's like shifting the gasoline or petrol or diesel in the car, which is not supposed లైఫ్ to. అంతా ప్రాక్టికల్ గా ఉండాలి, కానీ ఇలాగ చిటికలు పందిరేసినట్టు ఉండకూడదు. ఏముంది అయిపోద్దిలే, ఏముంది అట్లాగా అయిపోద్దిలే అంటే ఏమనుకుంటారు, ఇప్పుడు 1 లక్ష తెచ్చానంటే నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చేస్తది, అంతే. అది రాదు. Life should be practical and whatever it does according to the word of God.
అందుకనే మనుషులు మునిగిపోయారు చాలా మంది. That's the reason many people are drowned, because they don't have the kind of అందుకే thing. చెప్తున్నారు, నా తలంపులు నీ తలంపులు వంటివి కాదు, నా త్రోవలు నీ త్రోవలు వంటివి కావు అని దేవుడు ఎందుకు చెప్పారు? ఊరికనే చెప్పినారు Why అది. did God say from Isaiah 55 that my ways are not your ways, neither your thoughts my వాక్యం thoughts? సత్యం. The word of God is the truth. మనిషి ఈ శరీరం ఉంది చూసావా? ఈ శరీరము ఉంది. ఈ శరీరాన్ని ఎలా నమ్మాలి? How do you believe in this body? ఈ శరీరాన్ని నువ్వు ఎలా నమ్మాలి? How are you going to believe in this body or the flesh? ఈ శరీరం లోపల ఉన్న ఆత్మను బట్టి ఈ శరీరాన్ని నమ్మొచ్చా లేదా అని నమ్మకం కలిగి ఉండాలి. It all depends upon whether I have to depend upon this flesh or the spirit. Depending upon that, you have to believe in this body. అది చాలా ముఖ్యమైనది అది. And this is very important. ఎలా నమ్ముతావు? How do you believe? నీలో ఉన్న ఆత్మ దేవుడిదా లేకపోతే నీదా? The spirit that is operating in you, is it yours or God's? కదా, ఆత్మ ఎప్పుడూ జీవించే ఉంటది. The spirit is always alive. కానీ దానికి రెండో మరణం అయితే తప్పక ఉంటుంది. But for sure, if you don't walk according to the word, ఈ you will die, have a శరీరం seventh death. ఒకసారి మరణిస్తది. This body will die only once. నీ ఆత్మ దేవుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటే, దేవుడితో మంచి రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉందంటే నీ ఆత్మకి నిత్య జీవమే ఉంటుంది. But if your spirit is inclined towards the word of God and obeying, then you will live eternally forever. కదా, కానీ నీలో ఉన్న ఆత్మ దేవునికి సంబంధించింది కాదు అని అనుకోండి, నీ తండ్రి ఎవరు అన్నది నేను అబ్రహామును అడిగినట్టు అడిగే పరిస్థితి వస్తుంది. But if the spirit is not inclined towards the teachings of Jesus Christ, then God will ask you, whose spirit do you belong? అబ్రహాం అలా లేడే. But Abraham was not like that. అబ్రహాం అలా కమ్యూనియన్ తీసుకోలేదే. But Abraham did not partake in the communion like అని that. చెప్పి దేవుడు అంటున్నారు, వెళ్ళి వారికి ఈ విధంగా ప్రకటించు నువ్వు. And the Lord God was saying, go and tell the people these things. మన గొప్పలు మనం చెప్పుకునే అవసరం లేదు. We don't have to talk great things about మనుషులు ourselves. చూడని. Let the people look and say. కదా, అబ్రహాం పిల్లలు చూసే విధానం వేరే ఉంటుంది, వేరొక తండ్రి పిల్లలు చూసే విధానం ఒకటి ఉంటుంది. The way God of Abraham sees is a different aspect, and the way the devil, who's also a father to many, also he sees in a different way. విన్న వాక్యం మర్చిపోకండి. Never ever forget the word that you heard yesterday. అదే నీ లైఫ్. Because that's going to be your life. అందులోనే నువ్వు ఉండవు. And you have to be in that. కదా, నువ్వు బైబిల్ లోపల ఉండాలి, బైబిల్ బయట ఉండకూడదు. You should be inside the Bible, not outside the Bible. నువ్వు బైబిల్ బయట ఉన్నావు అనుకో, బైబిల్ పట్టుకుని తిరగాలి అని అనిపిస్తది. If you are outside the word of God or outside the Bible, you will feel like బైబిల్ carrying బయట the Bible. ఉన్నావు అనుకో, బైబిల్ పట్టుకుని పిల్లో కింద పెట్టుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది. If you're outside the word of God, outside the Bible, you will feel like keeping the Bible as a pillow or carrying it wherever you want to బైబిల్ go. బయట ఉన్నావు అనుకో, స్తోత్రం 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 అని అనుకుంటూ తిరగాలనిపిస్తుంది. If you have the word of God outside, that is the Bible is outside your life, then you will keep on using the అంతే, words like స్తోత్రం hallelujah, స్తోత్రం stotram and స్తోత్రం all. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, బుద్ధి లేదా? స్తోత్రం స్తోత్రం. ఇది This is how you will say it. బైబిల్ బయట ఉంటే ప్రవర్తన ఇలా ఉంటుంది. అబ్రహాము యొక్క క్రియలు అలా లేదే అని లేఖనం చెప్తుంది. But Abraham was not like this. దేవుణ్ణి నమ్ముతానని నాగలి మీద చేయి పెట్టి వెనక్కి తిరిగి చూసావంటే దేవుడి రాజ్యంలోనికి వెళ్ళే అధికారమే లేదని లేఖనం చెప్తుంది. If you put your hand on the plow, you don't have any right to turn back. If you turn back, you are not eligible to enter into అంటే heaven. నీకు దేవుడు తెలుసు అని వెనక్కి వైపు చూసి నీ ప్రాచీనకరమైన జీవితంలో నువ్వు జీవిస్తున్నావు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేస్తున్నావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వాలి. When you say I know God, but you're leading a life as an old person, that means your old sinful nature is still present and you cannot enter the kingdom of God. చూడండి, ఎహెజ్కేల్ 33:24. ఎహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయము 24వ వచనం. ఈ రోజు మీకు 666 ఏంటో చూపిస్తాను. ఎహెజ్కేలు 33:24. నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలు దేశంలో పాడైపోయిన ఆయా చోట్లను కాపురమున్న వారు అబ్రహాము ఒంటరి అయి ఆ దేశమును స్వాస్థ్యముగా పొందెను గదా, అనేకులమైన మనకును ఈ దేశము స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యబడదా అని అనుకొనిచున్నారు. నిన్న చెప్పాను కదా మీకు, I మా told you this తండ్రి yesterday. అబ్రహాం, Like what మా the people are ప్రవక్త saying. మోషే అని Yes. చెప్పారు కదా, దేవుణ్ణే నమ్ముతా. I believe only in God. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? But what does the word say? మోషే ప్రవక్తలు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు, వారు చెప్పింది నువ్వు విను అంటే దానికి అర్థం వాళ్ళు వాక్యమే చెప్తారు, సోదులు చెప్పరు, కథలు చెప్పరు, కుక్క స్టోరీలు అసలు చెప్పరు. The prophets like Moses are there in this world. They will not tell cock and bull stories or fables and tales. They will speak only the truth and what is present. ఎక్కడో జరిగిన అద్భుత కార్యాలు అయితే చెప్పరు. They don't talk about the far miracles that నీ is done. మధ్యలో జరిగినప్పుడు నువ్వు చూస్తావు కాబట్టి నీ మధ్యలో జరిగింది చెప్తారు, కానీ ఎక్కడో జరిగింది చెప్పాల్సిన కర్మ లేదు. They will talk about the miracles that's happening in the midst of them, not about somewhere that took place in elsewhere. ఇది నువ్వు చెక్ చేసుకో. నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటున్నాను అని అంటే దేవుడికి కావలసినట్టుగా నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావా, నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు When తెలుసుకుంటున్నావా? you say you know God or the word, are you learning according to what He wanted you to learn, or are you learning only limiting to what your knowledge says? జాగ్రత్తగా రాసుకుని టెకశివ్లి
జాగ్రత్తగా రాసుకోండి Write this carefully. కదా. వాక్యము దేవుడికి నచ్చినట్టుగా నువ్వు వింటున్నావా, నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు వింటున్నావా? నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు వాక్యం విని నీకు అనుగుణంగా నువ్వు వింటున్నావంటే నువ్వు క్రీస్తుని తెలియకుండా నీకు చాలా శ్రేష్టం. వదిలేయడం మంచిది. It is good for you to not to have known the way of truth or Christ if you learn the word of God according to your convenience and your choices. But if you learn according to the word of God, according to what God wants you to learn, that's the perfect way. ఎందుకంటే అపోస్తలుడు పేతురు కూడా ఏమన్నాడు? నేను నిన్ను వదలను, నేను చావనైనా చస్తాను గాని నిన్నైతే వదలను అని అన్నాడు. Peter was looking to Jesus Christ and say, I will definitely not go away from you. Even till death, I will follow you. కదా. నువ్వు ఆ క్రీస్తుతో ఉన్నావు కదా అంటే, అమ్మో ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు, నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నాను, నాకు అసలు తెలియదు అని అన్నాడు. And when people looked at Peter and said, there's one of those people who are following Christ. He said, no, I swear, I do not know who that man was. Titus 1:16. Let's go to Titus 1:16. తీతుకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 16వ వచనం. టైటస్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 16. దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెప్పుకొందురు గాని అసహ్యులు అవిధేయులు ప్రతి సత్కార్య విషయము భ్రష్టులయ్యుండి. ప్రతి సత్కార్యం అంటే చెప్పుడు మాటలు వినేస్తారు, ఏది చెప్పినా నమ్మేస్తారు, వాళ్ళ సొంత ఆలోచనలతో తీర్పు తీర్చేస్తారు, వాళ్ళకు అనుగుణంగా మాట్లాడేస్తారు. They go on listening into gossip, believing in lies, and go doing things on their own. తమ క్రియలు ఉపయోగము? What's the use of that? మరి అలా అనుకుంటే కయ్యను కూడా దేవుణ్ణి నమ్మాడు కదా. If that was the case, even Cain believed in God. కయ్యను కూడా అర్పణ పట్టుకుని వెళ్ళాడు కదా. Cain also was taking a sacrifice. మరి ఎందుకు అలిగాడు? Why did Cain sulk? ఎందుకు కోపం తెచ్చుకున్నాడు? Why was he angry? ఎందుకు కోపమేలా? సత్క్రియ చేసిన ఎడల నువ్వు తల ఎత్తుకొనవా అని వాక్యం చెప్తుంది. The Lord God was asking Cain, why are you angry, Cain? If you do well, will you not be accepted? According to Genesis 4:7. నువ్వు సత్క్రియలు చేస్తున్నప్పుడు నీ మీద నిందలు పడ నువ్వు తల ఎత్తుకునే ఉంటావు, తల దించుకోవాల్సిన పని నీకు లేదు. If you're really doing good works and if you're blamed for no fault and if you're accused, then you will lift up your head boldly. You don't have to bow down. 1:20 ఏమని చెప్తుంది? నీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేకపోతే దేవుని ముందు ధైర్యం కలవారే ఉంటారు అని అన్నారు. అది అనుభవ జ్ఞానంతో చెప్తున్నాను మీకు. Yeah, it says that if you do well, you can lift up your head boldly. You don't have to really bow down. ఎందుకంటే నీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేదు. Because your heart is not condemning you. దోషారోపణ లేదు. That means your heart is not condemned. నీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేదు. Your heart is not condemning you. దోషం అన్నది నీ హృదయంలో లేదు. There is no transgressions in your heart. నీ హృదయంలో దోషము లేదు. There is no transgressions in your heart. నీ హృదయంలో దోషము లేదు. There is no transgressions or iniquities in your heart. యోనా దగ్గర ఏం చెప్పారు? But what was told to Jonah? నినివే పట్టణస్థుల దోషము అని అన్నారు. It says in Jonah 1:2, I have seen the wickedness of the people of Nineveh. అది అర్థమైందా? దోషము అంటే నీ హృదయంలోనూ ఉంటుంది, నీ ప్రవర్తనలోనూ ఉంటుంది, నీకున్న ఆలోచన. ఇప్పుడు ఒక హృదయంలో దోషంతో ఉండి ఆ దోష ఆలోచనతో ప్రేమ కలిగిన మాటలతో నీకు దగ్గరికి వచ్చి చెప్పినప్పుడు నువ్వు నమ్మేస్తావు కదా, అప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ దోషంలో నువ్వు పాలభాగస్తులు అవుతావు, నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. Wickedness lies in your heart, in your thoughts, in the way you speak and conduct. And if people is having that kind of wickedness and they come and talk to you very softly, you tend to believe them and therefore you also become a partaker. వాక్యం తెలియదు కాబట్టి. Because you don't know the word. నీకు వాక్యం తెలియదు. You don't know the word. ప్రాబ్లం తెలిసినంతగా వాక్యం తెలియదు. As much as you know about the problems, you do not know the word. ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతావు. You're very good in explaining the problems. వాక్యాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేవు. But you cannot explain the word of God. ప్రాబ్లం ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతావు. You are able to explain or understand the problems. వాక్యాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేవు. You're not able to understand the నువ్వు word of వాక్యం God. అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషిని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతావు. If you're able to understand the word of God, only then you'll be able to understand all the నీకు people. వాక్యమే అర్థం లేదనుకో, నీ పరిస్థితి ఏమవుతుంది? But when you don't understand the word of God, what about you? What's the వాళ్ళు నన్ను situation? అర్థం చేసుకోలేదు, వీళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు, వీళ్ళు అలా అర్థం చేసుకోలేదు, వాళ్ళు అట్లా అర్థం చేసుకోలేదు, నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు. And then if you don't understand the word of God, you will start complaining and say, they didn't understand me, they are not understanding me, they are not considering me. You will start complaining and murmuring. ఇది ప్రపంచంలో ఎవరైనా వినొచ్చండి. Anybody in the world can hear to this నేను sermon. మతం గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఒక్క మనుషుల గురించే Because మాట్లాడుతున్నాను. I'm not speaking about any religion, I'm speaking about a సర్వ person. శరీరులకు దేవుడును సర్వ శరీర ఆత్మలకు దేవుడినై ఉన్నానని లేఖనం చెప్తుంది Because the word of God very clearly says, I'm a God of all flesh and all souls belong to me. కదా. గ్రంథాలు ఉన్నాయి,
There are జీవ many గ్రంథంలో books. దేవుడు రాస్తే వేరొక గ్రంథంలో నువ్వే రాసుకుంటావు, అది నువ్వే రియలైజ్ అవ్వవు నువ్వు. There are many books, and when the book of life is written by God, you have written your own epistle, your own book, which is according to your convenience. ప్రకటన గ్రంథంలో ఏముంది? What's there in Revelation? అందరూ వచ్చి ముందు నుంచి ఉంటారు. Everybody will come and stand. జీవ గ్రంథము వేరొక గ్రంథము ఓపెన్ అయి ఉంటది. They will open the book of life, and there is another book జీవ that will open. గ్రంథంలో నీ పేరు దేవుడు రాస్తారు, And in the book of life, God writes your name. వేరొక గ్రంథంలో నువ్వు రాసుకుంటావు. But in the another book, you write your own name. నువ్వు ఏం ప్రవర్తిస్తావు అది ఉండదు, నీ ఆలోచన నీ హృదయంలో ఏముంటుందో అదే ఉంటుంది దాని మీద. Not just what you do will be written, but what your thoughts, what your action, everything will be written out there. ఎందుకంటే వాక్యం యొక్క అవగాహన లేదు కాబట్టి, నువ్వు ఎవరిని నమ్ముతున్నావో ఆయనకి నమ్మకంగా లేవు కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఏమని మాట్లాడతావు నువ్వు దేవుడి ముందు? Since you don't have the proper understanding of the word of God, what can you come and stand in front of God and speak? అయ్యా నీ నామములో నేను దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టలేదా, నీ నామములో ప్రవచించలేదా, నీ నామములో ప్రవర్తన చేయలేదా అన్నప్పుడు నువ్వు ఎవరో నేను అరగను, అక్రమము చేయవారులారా నా యొద్ద నుండి పక్కకు పోండి అని అంటారు. So whatever is mentioned in Matthew 7:21 to 23 verses, you will say, when God, you will say, I have not healed, have I not did this miracle, have I not did this great works? Simply Lord will look at you and say, I do not know who you are, you who practice lawlessness. ఎందుకంటే అప్పటికే దేవుడు ఇద్దరిని సెపరేట్ చేస్తారు. Because the Lord God has separated the two kinds of people. కుడి వైపున ఉన్నవారు, ఎడమ వైపు ఉన్నవారు The one who on the right, one on the left. కదా. ఎడమ వైపు ఉన్నవారు కూడా సెపరేట్ అయిపోయి ఉంటారు. There are separations that takes place. కానీ వీళ్ళేమనుకుంటారు, But what are the people on the left think? అందరం వచ్చి నుంచున్నాము అని అనుకుంటారు. The people who are on the left, who are not right, will think everybody is standing over here. ప్రాక్టికల్ గా ఏంటి అసలు దేవుడు చేసేదేంటి? But what is God actually practically doing? ఆశీర్వదించబడే వారిని శపింపబడే వారిని సెపరేట్ చేస్తారనేది వాళ్ళ రియలైజేషన్ ఉండదు. But the people on the left don't realize that God has separated the ones who are on the right to be blessed and ones on the left are రైట్ not. సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, But the people on the right, what will they be thinking? అమ్మో వాక్యం పట్టుకోవడం వల్ల ఎంత మంచిదయ్యింది అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. The people who are on the right will think it is so good to have obeyed to the word and to the truth. It's వీళ్ళేమో good. ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, But the people on the left, what will they think? ఎడమ వైపు ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, The people on the left, what will happen? ఓ మేము అందరం ఇక్కడే ఉన్నామా అనుకుంటారు. They'll say, oh, we are all here. అందుకే ధనవంతుడికి పైనున్న లాజరసు కనిపించాడు, అబ్రహాము కనిపించారు. That's the reason the rich man, while he was there in the Hades, he was able to look at paradise and see Lazarus and Abraham also. కదా. కానీ లాజరస్ కి అబ్రహాం తప్ప ఎవరు కనిపించలేదు. But Lazarus, when he was in paradise, he was able to see only Abraham. He was not able to see the rich అంటే man in దీన్ని hellfire. బట్టి నీకేం తెలిసింది? By this, what do you understand? అగ్ని జ్వాలల్లో ఉన్నాక కూడా అయ్యో నా సహోదరులందరూ కింద ఉన్నారు అని అంటే, భూమి మీద ఏముందో మరణించిన తర్వాత కూడా ఈ భూమి యొక్క జ్ఞాపకాలు నువ్వు చేసిన తప్పులన్నీ నీకు జ్ఞాపకం ఉంటాయి. So when a person after death, when he is in the flames of fire, he can see the things that's happening in the world. He'll able to remember his relations. He'll able to remember all his sins also. చని మరణించిన తర్వాత నీ శరీరానికి ఏం తెలియదు కానీ నీ ఆత్మకు అన్ని తెలుసు. But your body doesn't know after you die what happens, but your spirit knows very well. అందుకే ఆ ధనవంతుడికి నా బ్రదర్స్ అందరూ 5 ఉన్నారని చెప్పి గుర్తుకొచ్చింది వాడికి. That's the reason the rich man, when he was experiencing the hellfire, he said, భూమి మీద I have నీకు ఏ 5 brothers. క్యారెక్టర్ ఉంటుందో అగ్ని జ్వాలలో కూడా అదే క్యారెక్టర్ ఉంటది. Whatever character you have while you live, even after you die, you will have the same kind of attitude and character. భూమి మీద ఆ ధనవంతుడికి ఏ క్యారెక్టర్ ఉందో అదే క్యారెక్టర్ ఆఖరికి అగ్ని జ్వాలల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, ఇదిగో అబ్రమ నా తండ్రి అతన్ని బొట్టన వేలు నీళ్ళలో ముంచి నాకు తీసుకొచ్చి నా నోట్లోకి అందించన్నాడు. వాడి క్యారెక్టర్ మారలేదు. చూసారు అక్కడ కూడా. Look at the attitude and character of the rich man. Even when he was experiencing punishment, he was looking at Abraham and says, Father Abraham, why did you send Lazarus? Tell him to dip his finger into the water and quench my thirst while I'm here. అదే వాక్యము ఇప్పుడు ఎహెజ్కేలు 33:24 మీరు చదివింది. That's exactly the word that you heard right 24 now. అదే వాక్యము. అబ్రహాం తెలుసు, మోషే తెలుసు, తండ్రి నాకు తెలుసు, నాకు మా దేవుడు తండ్రి అని చెప్పి ఏమన్నారు? యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో ఏమన్నారు? నువ్వు వ్యభిచారానికి పుట్టిన వాడివి అని అన్నారు. And what did the Jews told Jesus Christ? He said, our father is Abraham, but you are born out of fornication. అంతే. నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడేస్తాం. Because he was rude, the way they were talking about, very rude. కదా. ఏది పడితే మాట్లాడేసి, నాయనా నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానంలో నీకు అంగీకారంగా ఉన్నప్పుడు ఏం కనబడతాయి దేవుడికి? నువ్వు మాట్లాడు బూతులు కనబడతాయి, నువ్వు చెప్పే అబద్ధాలు కనబడతాయి, నువ్వు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ మాటలు అక్కడ చెప్పినవన్నీ దేవుడికి గుర్తుకొస్తాయి. అంటే నువ్వు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నావు? నువ్వు అక్కడ దేవుడిని నీ బూతులు జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నావు. While you're doing all corrupt words, you say corrupt words, you still say, Lord, accept my words of the meditation
meditation of my heart and the words of my heart, let it be right in your sight. But what will God remember? He will remember all your bad words, bad communication, your lies, your hypocrisy, and everything He'll remember and present it to you. అందుకే దేవుడు బయలుపరచండి బయలుపరచండి అంటే, ప్రవచించండి ప్రవచించండి అంటే, జరిగేది జరగబోయేది చెప్పి నీ ప్రజల్ని కాపాడాలి గాని, నువ్వేం ప్రాబ్లం లేదు, నువ్వు అన్నిట్లోనూ బాగున్నావు అని చెప్తే ఏమవుతుంది? ఈ శరీరానికి అన్ని కూడా మెచ్చుకుంటే నచ్చుద్ది, మెచ్చుకోకపోతే నచ్చదు. And when God was telling to the prophets, go and reveal to them their sins, and then people do not know of their sins, and if it's not revealed, your body likes to be comforted by hearing only the good things, not about the bad things of yours. నేను వాక్యంలో ఏం చెప్పాను? నేను What was spoken yesterday? కదా, మీరు మా తండ్రి దేవుడు అని చెప్తున్నారు, మా పితరుడు అబ్రహాం అని చెప్తున్నారు, మా ప్రవక్త మోషే అని మీరు చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారే, కానీ నేను నా తండ్రి క్రియలు నేను చేస్తున్నాను, నా తండ్రి పని నేను చేస్తున్నాను, నా తండ్రి చెప్పమనే సంగతులు మీకు చెప్తున్నాను, కానీ మీ తండ్రి మాటలే మీరు నమ్ముతున్నారు అన్నప్పుడు అక్కడ సపరేషన్ తెలిసిపోయింది. అక్కడ Jesus was looking at the Jews and said, you are telling God is your father and Abraham is your father and Moses is your prophet, but you are willing to kill me for the works that I have seen from the Father, the words that I heard from the Father, and whatever I saw from the Father. I'm telling you, you wanted to kill me. By this, Jesus clearly separated the two kinds of people. అంటే దేవుడు అనుగ్రహిస్తేనే అక్కడ మాట్లాడడం జరిగిందండి. మీకు కోపం వస్తే మేమేం చేయగలుగుతాం? When God speaks, He will tells us to speak. He will speak like that. But if you are getting angry and upset, if you are angry and upset, what can we do? దేవుడికి నచ్చాలి, మీకు నచ్చాలని కాదు. It should be pleasing in the sight of God, not ఆ కాలంలో యోహాను, పేతురు వీళ్ళందరూ ఏమన్నారు? దేవుని సంతోషపెట్టాలి కానీ మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టడం న్యాయమా అని అడిగారు వాళ్ళు. What did the apostles in the Acts chapter said? Should we ought not to please God and obey God rather than obey man? ఏనాడైతే జరగదు, మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఏనాడైతే జరగదు. మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవడము, పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యము. Whether you like it or not, it's not going to happen. You need to examine yourself and introspect your life. యోసేపుని బందీగా ఉంచినప్పుడు కూడా దేవుడు వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షం అయ్యే వరకు అతన్ని పరిశీలించలేదా? మరి మీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఒక రూలా, అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఒక రూలా? When Joseph was there in the fetters of iron, imprisoned and all, did he not know the word of God? When is he not holding the word of God? How is it going to be different in your life? కదా, ఎందుకంటే మీరు కమ్యూనియన్ తీసుకుంటానికి వస్తున్నారు. కమ్యూనియన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు అన్నది మీకు తెలియాలి. ఇస్కరియోతు యూదా కూడా కమ్యూనియన్ తీసుకున్న తర్వాతనే సాతాను ఎంటర్ అవడం అనేది జరిగింది. అంటే దానికి అర్థము అతడు క్రీస్తుని అంగీకరించలా, క్రీస్తుని నమ్మలా, క్రీస్తు కార్యాలని నమ్మలా, క్రీస్తు యొక్క మాటల్ని నమ్మలేదు కాబట్టి సాతాను ఎంటర్ అయ్యాడు. And even Judas Iscariot partook into the communion, but he did not believe in Christ. He did not believe in the teachings. That's the reason he partook the communion in an unworthy manner. So be careful while taking communion. 21వ వచనం చూడండి. మీకున్న ఆచారం అదొక్కటేనండి, కమ్యూనియన్. అది జాగ్రత్తగా తీసుకున్నారా, మీ ఆరోగ్యానికి తిరుగులేదు, మీ కుటుంబానికి తిరుగులేదు, మీ తరాలకి తిరుగులేదు. నేను చెప్తున్నాను మీకు. But when you partake in the communion in a holy and acceptable way, introspecting your life, repenting and turning towards God, there's no turning back for your life, your children's life and your generations. దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములు, దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యములకి నువ్వు కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటావు చూడు, అదే నీకు ఆచారం, వేరొక ఆచారం లేదు. Your only tradition is to glorify God and thank God for all the good things that has been done in your life. ఎందుకంటే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? మీ పండుగ దినములు నాకు అసహ్యములు అని చెప్తుంది వాక్యం. Because the book of Isaiah clearly says, I hate your festivals. మీ ఆచారాలు మీ పండుగ కోసము దేవుని ఆజ్ఞని నిరర్ధకం చేస్తున్నారు, దేవుని ఆజ్ఞని పక్కన పెడుతున్నారు అని కూడా లేఖనం చెప్తుంది. And the book of Luke very clearly says, you are following the traditions and customs of man, which is not at all important. You're keeping aside the more important things, that is the obedience to the word of God. యెహెజ్కేలు 33:21 ఒకసారి చూడండి. యెహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయము 21వ వచనం. మనము చెరలోనికి వచ్చిన 12వ సంవత్సరము 10వ నెల 5వ దినమున ఒకడు యెరూషలేములో నుండి తప్పించుకొని నా యొద్దకు వచ్చి పట్టణము కొల్లపెట్టబడినని తెలియజేసెను. నెక్స్ట్, తప్పించుకొనిన వాడు వచ్చిన వెనుకటి సాయంత్రమున యెహోవా హస్తము నా మీదకు వచ్చెను. అది తప్పించుకొనిన వాడు వచ్చిన వెనుకటి సాయంత్రమున యెహోవా హస్తము నా మీదకు వచ్చి ఏమన్నారు? What did the Lord say when the hand of the Lord came upon the prophet in the evening before the man who came and escaped? What did the Lord say? ఉదయమున అతడు నా యొద్దకు రాకమునిపే యెహోవా నా నోరు తెరవగా పలుకుటకు నాకు శక్తి కలిగెను. అది దేవుడు వాక్యం పలకడానికి కూడా శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండాలండి. ఎందుకంటే అది వినటానికి నోట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు చేదుగానే ఉంటది, కానీ చాలా మంది చేదుగానే పువ్వుని ఊసేస్తారు.
The word of God, when it comes, it will appear as if it's very bitter in the mouth, but when it goes inside, it's sweet to the soul and the stomach. But many people spit the word of God because they experience bitterness initially. అది తిని కడుపులోకి వెళ్ళాకనే తల నుంచి అరికాల వరకు ఉన్న ప్రతి దానికి Amen. స్వస్థతనిస్తది. But when you take the word of God seriously, take it inside, then when it goes inside your heart and your internal organs, everything will be healed from the top of the head to ఈ the bottom of the వారం throat. నువ్వు విన్న వాక్యము ఆ నెలంతా కూడా నేను పరీక్షిస్తూనే ఉంటది. The word of God that you heard this week or this time, it will examine you the entire month. అది మర్చిపోతావు. But you forget కానీ the word 10 of God. సంవత్సరాల ముందు నీ జీవితంలో ఏం జరిగిందో అదైతే బాగా గుర్తుంటది. But you remember what has happened to you 10 years back, the insults and all, you're able to దేవుడి remember. వాక్యం గుర్తుకు రాదు. But you don't want to remember the word of దేవుడు God. చేసిన కార్యాలు గుర్తుకు You రావు don't remember the works of God. కదా. నీ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి దేవుడు కూడా నీకు అబద్ధ ప్రవక్తలా మారిపోతాడు. And when your problems arises, it will get choking you. You will see God as a false prophet. దేవుడు కూడా వెలుగుదూతగానే మారిపోతాడు. You will see God as a fallen angel of light. మరి ఆ కాలంలో యూదులకు ఎలా కనిపించారు? బయల్జెబూలు పెట్టిన దెయ్యంలా కనిపించడం So జరిగింది. what did the Jews look at Jesus and say? He says, you have a Beelzebub inside you. మరి ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు వాక్యము చెప్పడానికి దేవుడు నోరు తెరవడం అన్నది జరుగుతుంది. చెప్పడానికి కూడా శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండాలంటండి. And here the Lord నాకైతే God, కష్టం, చెప్పడానికి చాలా కష్టం. ఒక మెసేజ్ కంప్లీట్ పూర్తి చేయడానికి 1 month 2 months పడుతుంది నాకు. and the Lord God had opened the mouth of the prophet, and it was not easy. Yeah. Therefore, when I speak the word of God, it's not easy. I prepare sermons for months together. ఒక్క సర్మన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి 1 month 2 months 6 months కూడా పట్టిన రోజులు ఉంది. ఏముంది, గూగుల్ సెర్చ్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి వచ్చి దేవుడు నా నెత్తి మీద వేశారని చెప్పుకోవచ్చు నేను. It takes so many months to prepare one sermon at times. But what is there? Like many people do, they will go for AI, a Google search, and they say, and then prepare a sermon and come and speak. కదా. ఎందుకని? సీమోను సీమోను సాతాను నిన్ను గోధుమల వల్ల జల్లించాలని కోరుకున్నాడు, నేను నీ కొరకు వేడుకుంటుని అని అన్నారు కదా. ఆ వేడుకొనే దాని యొక్క సర్మన్ నీకు ప్రిపేర్ చేయడానికి నాకు అంత టైం పడుతుంది, జల్లించాలి కదా. And it was told to Simon, 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 the Satan has desired for you, had asked for you, but I have prayed that your faith will not fail. ఎవరికి చెప్పమన్నారు? To whom was it told? యెహోవా నా నోరు తెరవగా పలుకుటకు నాకు శక్తి కలిగెను అంటే అప్పుడు మాట్లాడడానికి అవకాశం కలిగింది. And only then the opportunity came for the prophet to speak. అందరూ అనుకుంటారు ఎందుకు మాట్లాడలేదు, మాట్లాడాలి కదా, తప్పు చేశారు కాబట్టి కామ్గా ఉన్నారు, మాట్లాడాలి కదా అని. దేవుడు సెలవిస్తేనే మాట్లాడాలి. Only when God tells to speak, only you have to speak. Not just because you have a mouth, you can speak whatever comes to your mouth. నోరు ఉంది కదా అని మాట్లాడకూడదు. Just because you have a mouth doesn't mean you can speak whatever you want. మనకేమనిపిస్తుంది, ఎదుటి వాళ్ళని పాడు చేస్తాం అనుకుంటావు, కానీ నీకు నువ్వు పాడు చేసుకున్నావు అని రియలైజ్ అవ్వ. నీ నోరు అటువంటిది. You are thinking that you're going to spoil other people's life, but your mouth is so bad that you're not realizing that you're going to spoil your own life and your family. కదా. 23వ వచనం చూడండి. Verse 23. మరియు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చెను. ఏమని సెలవిచ్చారు? ఎవరికి సెలవిచ్చారు? ఎవరికి చెప్పమని సెలవిచ్చారు? And what was told and what was asked to told unto whom? ఆయన ఆజ్ఞలు అతిక్రమించి వారు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని, దేవుని నడిపింపుని, వాళ్ళకి పాలు పంపులు ఉండవు అని ప్రకటించమని చెప్పారు. And God told, go and tell them the things that what God wants them to know. అంతే. మీకు ఇందులో పాలు పంపులు లేవు అని చెప్పమంటున్నారు. And clearly you don't have a partaking in this. అంటే అందుకే వాక్యం ముందుగానే చెప్పబడుతుంది ప్రతిదీ. And the word of God comes well in advance. చూడండి ఎహెజ్కేల్ 34:2-3 ఒకసారి చూడండి. ఎహెజ్కేల్ 34వ అధ్యాయము 2-3 వచనములు. ఎహెజ్కేల్ 34 verses 2 and 3. నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలు కాపురమును గూర్చి ఈ మాట ప్రవచింపుము. ఆ కాపురులతో ఇట్లనుము, ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, తమ కడుపు నింపుకొను ఇశ్రాయేలు కాపురులకు శ్రమ. కాపరులు గొర్రెలను మేపవలెను కదా. కాపరులు గొర్రెలను మేపవలెను కదా. Should not the shepherds take care of the sheep or the flock? కాలు చేతులు తీసేసుకొని ఆటకాలు సూప్ చేసుకోకూడదు. It's not like you make a soup out of them. కదా. గొర్రెలు మేపాలి, గొడవలకు వెళ్ళకూడదు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళకూడదు, వాదనలకు వెళ్ళకూడదు, డిబేట్స్ కి వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే వారి వాదముల యందు వ్యర్థులైరని వాక్యం చెప్తుంది. ఎప్పుడు కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళకూడదు. Never go for arguments or disputes or fights or debates and all, because they have become baseless by whatever they argue. వాళ్ళనే గెలవని,
Let the other people కానీ win. వాదనలకి వెళ్ళొద్దు, But don't go for ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి disputes. వెళ్ళొద్దు. Don't go for any నువ్వు arguments. ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళావు అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు లాగుతూనే ఉంటారు. Because when you keep on adding to your words and arguments, people will keep on pulling you or entice you. శ్రమలో ఉన్న provoke you. వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. And the people who are in tribulations will they be like this one. కానీ దేవుడు శ్రమల్లో తొయ్యాలని ఎప్పుడు కోరుకోరు. But God doesn't want anyone to go into ఈ tribulations. లోకంలో శ్రమ ఉంది కానీ నేను జయించాను అని అన్నారంటే దైవ జ్ఞానముతో, అదే అంటున్నాను, దేవుని కూర్చిన ఆసక్తి వద్దు, జ్ఞానానుసారమైన ఆసక్తి నీకు ఉండాలి. In this world you will have tribulations, but Jesus has overcome the world with the tribulations. Therefore you also will overcome. That's the reason. Be very careful of what the Lord is telling. 3వ వచనము. Verse 3. మీరు క్రొవ్విన గొర్రెలను వధించి క్రొవ్వుని తిని బొచ్చును కప్పుకొందురు గాని గొర్రెలను మేపరు. అంతే, ఇది దేవుడు ప్రకటించమని చెప్పారు. And this is what the Lord God told to tell. అంతే. అలాగే వాక్యం చెప్పేటప్పుడు కూడా నువ్వు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకున్నావు అన్నది కూడా చాలా ముఖ్యం. Therefore, how you are receiving the word of God while you are hearing is also very important. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత వాక్యం నేర్పించుకున్నారా, మతం నేర్పించుకుంటూ వెళ్ళారా? Jesus Christ, when he was in this world, did he teach a religion or did he teach the word of ఆచారం God? నేర్పించుకుంటూ వెళ్ళారా? Or did he teach about customs and traditions? ఎన్ని పారబుల్స్ చెప్పారు? How many parables were spoken? ఎన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు? How many parables were మరి spoken? ఏ పారబుల్ లో ఉన్నారు Which kind of parable you are in? కదా? అయ్యో చెడ్డ దాసుడా అని ఒకటి ఉంది There is one parable which says about a wicked servant. కదా. ప్రతిది కూడా మనం దేవుడి మీద నిందలేసేస్తాం. దేవుడైతే అలా చేస్తారా, దేవుడైతే ఇలా చేస్తారా, దేవుడైతే చెయ్యాలి కదా, దేవుడు ఎందుకు చేయకూడదు, మూతి పగలగొట్టాలి అలాంటి వాళ్ళని. Many people start blaming and asking God, if it were God, he wouldn't have done this. If it were God, he should have done like this. If it were God, he should have spoken to me. If it were God, he shouldn't do these things to me. సృష్టించిన వాడిని ప్రశ్న చేసే అధికారం నీకు అనుగ్రహించబడిందా? లేని అధికారం తీసుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు సాతాను కొడుకువే. నువ్వు You don't have any right to question the Creator, Lord God, because you're a creation. But if you're still complaining and talking and retaliating against the Sare. Creator, you belong to Satan. నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తా, మీరు నా పుత్రులు కారు అని దేవుని నోట్లో నుండి వచ్చిన మాట. మరి దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్దాం? So what shall we say when God himself will say, you do not belong to my children, you're not my బయటోళ్ళ children గురించి anymore. చెప్పలేదే. He didn't talk about outsiders. ప్రతి దానికి బయటోళ్ళ గురించి అంటున్నారు. క్రీస్తు లోపల వాళ్ళ గురించే మాట్లాడారు, బయటోళ్ళ గురించి కాదు. వాళ్ళ మాట వింటారనే చెప్పారు. Christ did not talk about the people who are outside. Christ was talking to the people who claim to say that they know God. వాళ్ళకే వాక్యం ఎక్కువ తెలుస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే. Actually speaking, the people who are outside know the word of God and they're conducting more. కదా. మరి వాక్యం తెలిసిన నువ్వెలా ఉంటున్నావు? But how are you conducting yourself? Even you say ప్రతి you know the వారం word. వాక్యం నీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. Every week you know the word. నువ్వు చేసిన తప్పులు దాచుకుంటావు, You're hiding your sins and transgressions. నీలో ఉన్న గర్వం దాచుకుంటావు, You're hiding your pride. నీలో ఉన్న కోపం దాచుకుంటావు, Hiding your anger. అలక్ష్యం చేసే గుణం దాచుకుంటావు. You're hiding your carelessness. కానీ నీతిమంతుల్లాగా ప్రజెంట్ చేసుకుంటావు. But you present as if you're a very holy and a righteous ఒక person. సమస్య వచ్చేసరికి దేవుడి మీద నింద వేసేస్తావు. But when you face a calamity, you want to blame God మరి and people. అబ్రహాం అలా చేయలేదే. But Abraham did not do like that. మరి అబ్రహామును కూడా కొడుకుని బలిమ్మని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం కూడా అలాగే కదా మాట్లాడాలి But Abraham also should have fought back or complained when God had asked for the sacrifice of Isaac. కదా. మరి దానికి ఏమంటారు? What shall we say to these things? అబ్రహాం అలా చేయలేదే. But Abraham did not do like అబ్రహాం this. అలా ప్రవర్తించలేదే. But Abraham did not behave అబ్రహాం like this. దేవుడి మీద నిందలు వేయలేదే. Abraham did not blame నేను God. బూడిదలైన వాడను, నేను బూడిదలో ఉన్నవాడను, దయచేసి నన్ను క్షమించండి, నేను ధైర్యం లేకుండా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానన్న గుణం లేదే. Abraham did not have a wrong attitude, but rather said, I ఈ belong to an ప్రపంచంలో ashes. ఎవరైనా ఉండనియండి, దేవుణ్ణి ప్రశ్న వేసే అధికారం అనుగ్రహించబడలేదు. ఎవరైనా ప్రశ్న వేశారనంటే వాళ్ళ నాశనాన్ని వాళ్ళు కోరుకున్నారని అర్థం అక్కడ. No one in this world had the right or authority to question God or ask God and to put him into trouble. If somebody is questioning, they are bringing trouble to నువ్వు upon their own lives. నీతిమంతుడివా పోనీ? Okay, let me ask నువ్వు you, నీతిమంతురాలువా పోనీ? are you a righteous person? దేవుడికి ఇష్టంగా జీవిస్తున్నావా? Are you leading a life holy and acceptable అనాలిసిస్ to God? రాసేస్తే ఇష్టపడతారా? Do you just think that just writing analysis makes నేను you a good వాక్యం person? చూపించాను కదా మీకు. I showed you the word సంఘం yesterday. అంటే చాలా ఇష్టము, People like assembly or చర్చ్ అంటే church. చాలా ఇష్టము, People like an assembly or దేవుడు అంటే congregational చాలా church. ఇష్టము. They say they love God. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు? But what God telling? నా పరిశుద్ధ స్థలాన్ని నేనే పాడు చేస్తానన్నారు. God said, I will destroy my own temple. ఎందుకంటే నువ్వు సంఘానికి చర్చికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు, దేవుడికి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వట్లేదు. దేవుడిలో ఉన్న పరిశుద్ధతకి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వట్లేదు, కానీ సంఘంలో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు నువ్వు. You're not giving importance to God or His holiness, but you're giving importance to a physical structure which you call yourself as a church. ఎందుకంటే అపోస్తలు పౌలు బాప్తిస్మం ఇవ్వడానికి నేను రాలేదు, కానీ క్రీస్తు యొక్క శిలువ వ్యర్థం కాకూడదని నేను వచ్చానని చెప్తున్నాడు. Apostle Paul says, I have not come to baptize, others have come so that the name of the cross, the crucifixion doesn't go in vain. Jeremiah 23 verse 1 and 2 చూడండి ఒకసారి.
జెర్మియా 23 verses 1 and 2. ఇర్మియా 23వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. యెహోవా వాక్కు ఇదే, నా మందలో చేరిన గొర్రెలను నశింపజేయుచు చెదరగొట్టు కాపురులకు శ్రమ. ఉమ్, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను మేపు కాపురులను గూర్చి ఇలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు. మీరు నా గొర్రెలను గూర్చి విచారణ చేయక నేను మేపుచున్న గొర్రెలను చెదరగొట్టి పారిదోలితిరి. ఇదిగో మీ దుష్క్రియలను బట్టి మిమ్మును శిక్షింపబోచున్నాను. ఇదే అంతే. యెహోవా వాక్కు. అంటే వాళ్ళు పారిపోతే పర్వాలేదు, నువ్వు వాళ్ళని బయటికి గంటకూడదు. If they go on their own, that's okay, but you should not be the reason to put the people out. అంతే. ఎందుకంటే క్రీస్తు ఎప్పుడు నా యొద్దకు వచ్చువని నేను ఎంత మాత్రమును త్రోసివేయనని వాక్యం చెప్తుంది. Because Christ told all those who come unto me, I will by no means outcast them or cast them out. కానీ తర్వాత వాక్యం ఇప్పుడే కదా మీరు చదివారు. ఎహెజ్కేల్ 33:21 ఏమని చదివారు? But what does Ezekiel 33:21 say? 21:22 ఏమని చదివారు? 21 వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు, కానీ వాళ్ళకి ఈ విధంగా ప్రకటించు అని చెప్పారు. But the people who go away, they will come back when they escape. When they come and escape, you can speak to them these things. ఏమని చెప్పమన్నారు? దేవుని యొక్క రక్తంలో పాలు పొందులు మీకు లేవు, దేవుని యొక్క నడిపింపులో పాలు పొందులు మీకు లేవు అని చెప్తున్నారు. And clearly it is told to them that you don't have any pertaining to the kingdom of ఎందుకంటే God or the తిరిగి word of God. వచ్చేది నీ శరీరము, నీ హృదయం కాదు. Because it's only your body that's come back, not your spirit. నువ్వేమి దావీదు కాదు తిరిగి రాగలగడానికి You're not a person like David to repent and turn towards God. కదా. కాబట్టి దేవుడు ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? 3వ వచనం చూడండి. వర్స్ 3, ఇర్మియా 23వ అధ్యాయము 3వ వచనం. మరియు నేను వాటిని తోలివేసిన దేశముల అన్నిటిలో నుండి నా గొర్రెల శేషమును సమకూర్చి తమ దొడ్లకు వాటిని రప్పించదును. ఉమ్, అవి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించును. ఉమ్. నేను వాటి మీద కాపురలను నియమించదును. ఇక మీదట అవి భయపడకుండాను బెదిరిపోకుండాను వాటిలో ఒకటైనను తప్పిపోకుండాను వీరు నా గొర్రెలను మేపెదరు. ఇదే అంతే. యెహోవా వాక్కు. దేవుడు ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? But what is the Lord God talking over here? నా గొర్రెలను గూర్చి విచారణ చేయక నేను మోపుచున్న గొర్రెలను చెదరగొట్టి పారదోలితిరి. ఇదిగో మీ దుష్క్రియలను బట్టి మిమ్మల్ని శిక్షింపబోచున్నాను అని అక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది. అది సరిగా బోధించని కాపర్లైనా, వాక్యాన్ని సరిగా గ్రహింప లేకుండా దుష్క్రియల ప్రకారం ప్రవర్తించే మనుషులైనా సరే. It is either the people or the shepherd or the pastor. It belongs to both, this particular reference. కానీ దేవుడు ఆయన పిల్లల్ని మాత్రం తెచ్చి పెట్టుకుంటారు. But God will definitely bring his children to his fold. నేను సమకూర్చుకుంటాను వాళ్ళని, God says, I will gather them to నేను ఏర్పరిచిన దొడ్ల దగ్గరికి నేను రప్పించుకుంటాను, I will set up shepherds over them and I'll bring them to the sheepfold. వాటిని అభివృద్ధి పరిచేటట్టు నేను చూసుకుంటాను. ఇది కాపరి యొక్క లక్షణము. And the role of a shepherd or a pastor గంట is to సమయం ensure పట్టుకుని వాక్యం చెప్పేది కాదు. it's not just speaking the word just for 45 minutes or 1 దేవుడు hour. ఎన్నో చెప్పాలనుకుంటారు. నువ్వు గంటలో ఇది చెప్పేయండి, నేను ఆ గంటలోనే చెప్తే మీరు ఏమొచ్చినా నెక్స్ట్ వీక్ చూసుకుందాం అని అంటాను కాదు ఇక్కడ. God wants to share so many things, but if you limit that and say only 45 minutes or 1 hour, then it's of no use. కాబట్టి నేను కాపాడుకుంటాను, నా నోటి మాటను బట్టి నా కొరకు నేను వారిని రక్షించుకుంటాను. And God says he will save them and according to the word that was given to them. నా కోసం నిలబడిన వారు అభివృద్ధి పొందేటట్టు నేను చేస్తానని లేఖనం చెప్తుంది. And for sure God will be fruitful and ensure their lives also become fruitful and increase. జకరియా 11:17 and 16. జకరియా 11వ అధ్యాయము 17, 16 వచనములు. 17వ వచనం. మందను విడనాడు పనికిమాలిన కాపరికి శ్రమ, అతని చెయ్యి కుడి కన్నును తెగవేయబడును, అతని చెయ్యి బొత్తిగా ఎండిపోవును, అతని కుడి కంటికి దృష్టి బొత్తిగా తప్పును. వర్స్ 16, 16వ వచనం. ఏలయనగా దేశమందు నేను ఒక కాపరిని నియమింపబోచున్నాను. అతడు నశించుచున్న గొర్రెలను కనిపెట్టడు, చెదిరిపోయిన వాటిని వెతకడు, విరిగిపోయిన దాన్ని బాగు చేయడు, పుష్టిగా ఉన్నదాన్ని కాపు కాయడు గాని క్రొవ్విన వాటిని మాంసమును భక్షించుచు వాటి డెక్కలను తుత్తునీయులుగా చేయుచుండెను. అది జరుగుతుంది. అందరూ కూడా దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నారు, దేవుడు సేవకి ఇచ్చుకున్నారు, సమయాలను ఇచ్చుకున్నట్టు నేను ఇచ్చేసుకుంటాను. This is what is happening in what was mentioned in verse 16. People say, I have given my son like how I have given us చాలా Samuel. మందిని చూసాను నేను. I've seen many people, they sacrifice their children as if they give it to సమయాలను Samuel. ఇచ్చినట్టు నేను ఇచ్చేసాను. సమయాలకి వాళ్ళకి తేడా లేదా? There's huge difference between Samuel and others. దేవుడు మాటని ఒక్క మాట కూడా వృధా చేయలేదు అతను. సమయాలు Samuel did not allow the word of God to fall on the ground.
అదే అంటున్నాను, స్టేట్మెంట్స్ ఎన్నైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. People are very good in making empty statements. అంటే దేవుడి చిత్తంతో నీకు పని లేదు, నీ చిత్తంతోనే నువ్వు పని. That means you're not bothered, okay, about the will of God. You're bothered about your concerns and your will. చెప్తున్నారు, ఎన్ని కోరికలైనా కోరేసుకుంటావు నువ్వు You have so many desires. You say so many things also. కదా. మరి సంసోను కూడా దేవుడి పని చెయ్యాలనే కదా బిడ్డనిచ్చారు. మరి God was given Samson also to do the things మరి pertaining to ఎందుకు God. జరగల? But why he was not obedient? ఎందుకు జరగలేదు? Why he didn't do it? స్టేట్మెంట్స్ కాదు, Not statements. కానీ దేవుడు సమయాన్ని బట్టి ఆయన పనిని జరిగించుకుంటారు. God will do things perfectly according to his own time. కాబట్టి వాక్యము నీకు జ్ఞాపకం ఉండటం చాలా ముఖ్యము. Therefore, you have to remember the word of God. That's very important. ఆత్మీయంగా ఉన్న వారిని చంపి కడుపు నింపుకునేది దేవుని యొక్క దైవజనుల యొక్క లక్షణము కాదు. Not killing people spiritually, making them dead, and because of the money you are putting your increasing your usury is not the చూడండి, right thing. ఎహెజ్కేలు 33:25. ఎహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయం 25వ వచనం. ఎహెజ్కేలు 33:25. కాబట్టి వారికి ఈ మాట ప్రకటన చేయుము. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, రక్తము ఓర్చివేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగ్రహముల వైపు దృష్టి ఉంచు మీరు, నరహత్య చేయు మీరు ఈ దేశమును స్వతంత్రించుకొందురా? ఈ దేశమును స్వతంత్రించుకొందురా? Will you be possessing this land by doing all sorts of this bloodshed? దేవుని యొక్క శరీరాన్ని, దేవుని యొక్క రక్తాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు? How are you partaking into the blood of Jesus Christ and this flesh? నీలో విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని తీసుకోవట్లా? Are you not partaking in the communion by having idols inside you? ఎందుకంటే ఎహెజ్కేలు 14th చాప్టర్ ఏమంటుంది? నీ హృదయంలో మార్పు లేని నీ హృదయం ఒక విగ్రహంతో సమానమని వాక్యం చెప్తుంది. Ezekiel 14th chapter verse 2 to 7 verses clearly tells that there is no transformation inside you, and these are the idols that you have set inside ఏ your heart. విగ్రహం ఉంది నీలో? What idols are there చెక్ inside you? చేసుకో. క్షమించలేని గుణం ఉందంటే అది విగ్రహమే. If you're not able to forgive people, that is an idol in your life. చెప్పుడు మాటలు వినేసే గుణం ఉందంటే అది విగ్రహమే. If you're good in gossiping and slander, that is an idol. నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఒక రూల్, బయట వాళ్ళకి ఒక రూల్ నువ్వు పెడుతున్నావంటే నువ్వు విగ్రహమే. If you're having a rule for your own people and having a different rule for others, there's an idol inside. దేవుడి వాక్యాన్ని నీ అండర్స్టాండింగ్ లో చేసుకొని నువ్వు మాట్లాడము నీ విగ్రహమే. You are misunderstanding the word of God and speaking with your own self. That is also an idol. సాతాను కూడా తన స్వభావమును బట్టే మాట్లాడాడు. Satan also was speaking using his own resources. యోబు స్నేహితులు కూడా వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టే మాట్లాడారు. The friends of Job also spoke with their own ఇన్ని understanding. విగ్రహాలు నువ్వు పెట్టుకుని బయట విగ్రహాలు మాట్లాడే అర్హత ఉంటుందా అసలు మనుషులకి? You're having so many idols inside and you're talking about the idolatry that's happening కదా. outside. అది కాదు విగ్రహం అంటే. నా మార్పు లేని మనస్తత్వము, మార్చుకోలేని గుణము ఉంది చూడు, అదే నువ్వు విగ్రహారాధన చేస్తావు. దేవుని యొక్క శరీరాన్ని, దేవుని యొక్క రక్తాన్ని నువ్వు అపవిత్రపరుస్తున్నావు అనేది రియలైజ్ అవ్వాలి. You're not realizing that you are the one who are partaking in the communion in an unworthy manner, and the transformation that is not happening according to the word of God. These are the idols that are set up against you. ఎదుటి వారి క్యారెక్టర్ మీద నిందలు వేసే మీరు అక్కడ నరహత్య చేసేవారు కాదా? నువ్వు ఒక క్యారెక్టర్ ని చంపుతున్నావు. అక్కడ క్యారెక్టర్ అంటే వారి ఆత్మల్ని చంపుతున్నావు అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వు. Character assassination is not just murder, but also you're killing the spirit. Are you not evil in your own నువ్వు character? దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటావా? Are you going to inherit the kingdom of God? కదా. దిద్దుపాటు నీకు అసహ్యం కదా, నా వాక్యం నీ నోట వచించుతవేమి అని వాక్యం చెప్తుంది. You hated instruction so much, and who are you to speak the word of God? ఎలా పలుకుతావు నా వాక్యం నీ నోటితో? How can you speak my word? నా నోటిలో నుండి నా వాక్యాన్ని దొంగతనం చేయవారులారా అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God says you are the one who's stealing the word of God and using it వాక్యానికి inappropriately. మర్యాద ఇవ్వాలి. Start respecting the word of God. వాక్యానికి లోబడాలి. You need to submit to the ఆ word of God. గుణం లేకుండా నువ్వు ఎంత వాక్యము చెప్పుకున్నా కూడా నువ్వు నరహత్య చేసిన వారితోనే When సమానం. you don't have that kind of right attitude, it's like character assassination. మరి ఆ కాలంలో యూదులు దైవ వాక్యమే కదా చెప్పారు. The Jews also were speaking the word of God. విశ్రాంతి దినముల పని చేయకూడదు కదా, నువ్వు ఎలాగ స్వస్థత చేసావని క్వశ్చన్స్ అడగలేదా వాళ్ళు? Did they not ask Jesus? They asked Jesus, telling that, how can you heal somebody on వ్యభిచారం Sabbath day? చేసే స్త్రీని రాయేసి కొట్టాలి కదా అని వాక్యం ముందు చెప్పలేదా? నీకు ఆ లేఖనం తెలీదా అని అనలేదా వాళ్ళు? Did you not say Jesus by saying you have to throw stones on a person who's caught up with adultery? కదా. మరి 10 మంది కుష్ఠరోగుల్లో ఒకళ్ళే ఎందుకు వచ్చారు? How come only one Samaritan came back to Jesus when he was healed of స్వస్థత leprosy? పొందుకున్నాడని రాలేదు, హృదయ స్వస్థత పొందుకున్నాడని వచ్చాడు. He didn't return for the sake of his physical healing. He came because he wanted his అందరూ soul దైవ to be వాక్యం healed. వినటానికే వస్తారు. Everybody comes to hear the word of God. అందరికీ స్వస్థత జరుగుద్ది. Everybody will be healed. కానీ స్వస్థత అన్నది నీ హృదయంతో పాటు జరగాలి.
But healing is not of the body, but it's also to the mind. నీ శరీరానికి జరిగింది కాబట్టి 9 మంది వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోతావు. Because your body is healed, you go away unthankful like the ఆ 9 other కాలంలో lepers. ఇశ్రాయేలు జనాంగం అంతా రోగం వచ్చినప్పుడు దేవుడు, రోగం తీరిపోయాక దెయ్యము, రోగం వచ్చినప్పుడు దేవుడు, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దేవుడు, లేకపోతే దేవుడి మీద నింద వేయడం. Even the Israelites also, those time when they were having struggles, they turned towards God, and when they're turning towards God, then they immediately went back. When they were struggling, they said, వాక్యము "Came to the తెలిసిన devil." తర్వాత వాటికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు. అంటే తెలిసి కూడా తప్పు చేస్తున్నారంటే ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేస్తున్నారని అర్థం. You're entering into sin that is intentionally caused, because after knowing the truth also you're doing it knowingly. కదా. అంటే యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, రక్తము ఓడ్చి వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగ్రహము వైపు దృష్టించు మీరు, నరహత్య చేయు మీరు ఈ దేశమును స్వతంత్రించుకుందురా అని అంటున్నారు. You eat meat with blood, you lift up your eyes towards your idols and shed blood. Should you then possess the land? మరి అబ్రహాం అలా చేయలేదే. But Abraham was not like that. సున్నతి చేసిన అబ్రహాము హృదయ సున్నతి కూడా చేయించుకున్నాడు కదా. Abraham not only did his physical circumcision, but he also made the మరి circumcision of his ఆజ్ఞలు heart. అన్నది పాత నిబంధన గ్రంథంలోనూ ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి, క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలోనూ ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి The commandments and instructions are there both from the Old Testament and the New Testament. కదా. ఎందుకు 10 అనేసరికి 10 అని అంటారు. Why when it says 10 commandments, oh 10 commandments you say? 2 చేసేసరికి రెండేనా అని అన్నారు. But when it was made into 2, you say only 2? కానీ దేవుడు నీకన్నా తెలివైనోడు వాళ్ళని, దేవుడు నీకన్నా జ్ఞానవంతుడు నీకు తెలియాలి కదా. ఆ 10 ఈ రెండిట్లో ఇమిడించారనేది గుర్తుండాలి కదా. But you should know that God is wise, more wise than all of you. You should know that the 10 has been zipped into 2. మరి ఆ ఆజ్ఞలను కూడా పాటించగలుగుతున్నారా? Are you able to follow at least those ఇరుగు 2? పొరుగు అని Are ప్రేమించగలుగుతున్నారా? you able to love your నీ neighbor? కారు ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళని అరవకుండా ఆపగలుగుతున్నారా? Are you able to be silent when somebody comes in between when you're నేనేం driving? మాట్లాడకూడదు అంటారు. మళ్ళీ ఏం మాట్లాడకూడదు. You don't have to even Actions. open your mouth, but your actions speak louder. అంతే. డ్రైవ్ చేసుకుంటే ఇలా అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నువ్వు యాక్షన్స్ లో చూపించేసావు అక్కడ. You don't have to speak loudly. Your action speaks more మనం words. చెప్పేసేవచ్చు, నా హృదయంలో ఏమి లేదు కదా, నా నోటితో ఏం పలకలేదు కదా. You can say your words did not say తెలివితేటలు. anything. It's all your own wisdom. దానియేలు అన్నాడు చూసారా, 4 దిక్కుల తెలివితేటలు ఎక్కువ జ్ఞానం విస్తరించి ఉన్నదని చెప్పారు. Because Daniel was telling the wisdom travels to and fro in 4 directions, but not దేవుడు the right చెప్పిన wisdom. ఆజ్ఞ ప్రకారం నువ్వు వింటున్నప్పుడు విని నీలో ఉన్న దాటిని బాగు చేసి పక్కన పెట్టమని వాక్యం చెప్తున్నారే కానీ అలా చెప్తున్నారేంటి, ఇలా చెప్తున్నారేంటి, చెప్పేది వాక్యమే కదా, అలా చెప్తున్నారేంటి అని అన్నావంటే నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు అని అడుగుతాను నేను. When the word of God is coming to you, you need to check your life and set aside all those evil things. But if you sing the word of God, why are they saying that? That means I should ask you, where are you coming from and who's your father? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి ఈ ప్రవర్తన? Where did this kind of attitude మరి come from? అబ్రహాం అలా ప్రవర్తించలేదే. But Abraham did not behave like అబ్రహాం ఆ this. విధంగా ప్రవర్తించలేదే. But Abraham did not behave like this. అదే అంటున్నారు, మీలో నా వాక్యం ఉంటుంటే మీరు అబ్రహాము ఏ విధంగా ఉన్నాడో అలా ఉండేవారు. మీలో నా వాక్యం లేదు కాబట్టి అబ్రహాము ఆ విధంగా లేడు. If you are rightly the children of Abraham, you would have really obeyed to the words of Jesus Christ. But since you are not, Abraham is not your father. He cannot be, God అంటే cannot be your father. అబ్రహాము తీసుకున్న కమ్యూనియన్ కి నువ్వు తీసుకున్న కమ్యూనియన్ కి ఎందుకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది? There's a lot of difference between the way Abraham partook in the communion and you are partaking in the అబ్రహాము communion. తీసుకునే కదా రొట్టె ద్రాక్ష రసమే కదా, మరి నువ్వు కూడా తీసుకునేది అదే కదా. Abraham also took the bread and the wine, and you're also taking the same thing. మరి నువ్వు అదే తీసుకుంటున్నావు కదా. మరి You're also partaking the same. మరి అతను ఆ కమ్యూనియన్ తీసుకునేటప్పుడు ఎంత ఆశీర్వదించబడ్డాడు. ఆ కమ్యూనియన్ అతనితో మాట్లాడడం జరిగింది. And Abraham was indeed blessed when he partook in the నువ్వు communion, and the communion was speaking to him. ఆశీర్వదించబడతావు, ఈ భూమి మీద నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు, నువ్వు గొప్పవాడు అవుతావు, నీ పేరు విస్తరించబడుతుందని కమ్యూనియన్ తీసుకునేటప్పుడు అంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉందంటే మీరు తీసుకునేటప్పుడు కూడా అది ఉంటుంది. కానీ నువ్వు తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఆ వాగ్దానం నీ మీదకి రిలీజ్ చేయబడుతుంది. Abraham was blessed. He said, who are blessed will be blessed, who are cursed will be cursed, and you'll have make a name great, your nation will be great. So when he was partaking in the communion, all these blessings came. The same thing you're also partaking, so you should also check your life. Isaiah 51 verse 2 to 4. ఐజియా 51 వర్సెస్ 2 to 4. యెషయా 51వ అధ్యాయము 2 నుంచి 4 వచనములు. మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము సంగతి ఆలోచించుడి, మిమ్మును కనిన సారాను ఆలోచించుడి. అతడు ఒంటరై ఉండగా నేను అతని పిలిచితిని. మీరు ఏమనుకున్నా నాకు తెలియదండి, నాకైతే మాత్రం ఒంటరిగా ఉండటం అంటే పండుగ. నాకు పండుగ అంటే పండుగ అంత ఇష్టం. I do not know about you, but if you ask me,
It is good for me to be all alone. That's what Abraham was called, all అంత alone. ఇష్టం. ఒంటరిగా ఉండటం అంటే నాకు చాలా పరమాన్నం తిన్నట్టు ఇష్టం. నాకు తిండి కూడా వద్దు నాకు. I don't want even food. I enjoy the presence of the Lord when I'm all alone. అంతే. ఎలైజా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ చల్లటి గాలిలో నుంచి నిమ్మలమైన స్వరం వినిపించింది. And when Elijah was all alone, he heard a soft voice coming from one place. ఏంటి ఎలైజా ఏం చేస్తున్నావు? Elijah, what are you doing? చాలా బాగుంటది. That's a very good experience. అనుభవ జ్ఞానంతో చెప్తున్నా. I'm speaking out of experience. అసలు అది ఎంత గొప్ప భాగ్యం అన్నది మనుషులకు అర్థం కాదు. And people don't realize how great privilege that it would నీ be. తండ్రి అయిన అబ్రాహాముని గుర్తుపెట్టుకో. Remember your father Abraham. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అందుకునేనా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు అబ్రాహాంతో మాట్లాడారు అంటే నీతో ఏదో దేవుడు మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి నేను ఒంటరిగా ఉంచారు. God has made you alone so that he will నాకు speak, చాలా ఇష్టం. so that he will speak to you. But if you're not realizing that, how will God speak to you? అతడు ఒంటరి అయి ఉండగా నేను అతన్ని పిలిచి తిని అతన్ని ఆశీర్వదించి తిని. Look to Abraham your father, for I called him alone and blessed him and increased him. నెక్స్ట్ వర్స్. అతనిని ఆశీర్వదించి అతనిని పెక్కుమంది అగునట్లు చేసి తిని యెహోవా సియోనును ఆదరించుచున్నాడు. దాని పాడైన స్థలముల అన్నిటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలములను ఏదెను వలె చేయుచున్నాడు. దాని ఎడారి భూములు యెహోవా తోట వలె అగునట్లు చేయుచున్నాడు. ఆనంద సంతోషములను కృతజ్ఞాస్తుతియు సంగీత గానమును దానిలో వినబడును. ఇది నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు. ఒంటరిగా అంటే ఏంటి తెలుసా? ఎవరు లేకుండా 4 గదుల మధ్యలో ఉంటావు, అది ఒంటరే. నీ హృదయం లోపల కూడా ఒంటరిగా ఉండాలి. It's not the physically being alone that it talks about. That is one aspect. But more importantly, inside your heart, you should be all alone. That means you నువ్వు and నోటితో God. పలకక్కర్లా. You don't have to say నీ with your హృదయం mouth. అనుకోవచ్చు, దాని మొహం చూడాలి, కోతి మొహం వేసుకుని అనుకోవచ్చు. నువ్వు You don't have to say with your mouth or abuse somebody. In your heart also, you can say bad things నువ్వు about a నోటితో person. పలకక్కర్లేదు. You don't have to say bad things about a person. నెబుకద్నెజరు రాజు ఏమనుకున్నాడు హృదయంలో? What did Nebuchadnezzar say? ఆహా, ఈ నగరం అంత బాగుంది, He said, oh, this nation, this is created by ఇదంతా me. నేనే కదా పెట్టాను, Did I not create this great ఈ nation? చెట్లని నేనే కదా వేశాను Did I not make this అని country? చెప్పుకుని నోట్లోకి వచ్చే లోపు ఏమన్నారు? నీ Yeah. రాజ్యం నీకుండదు. Even before the words could come out of his mouth, there was a voice from heaven says Adi- that you will be taken away of kingdom. నీ హృదయము నీకు క్వశ్చన్ చెప్తున్నా, వేస్తున్నా. నీ హృదయము ఒంటరిగా ఉందా లేదా? Your question, the question is to you, is your heart all alone experiencing అంతే, God? అయిపోయింది. నీ హృదయము ఒంటరిగా ఉందా లేదా? Is your heart all alone? ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇలా చేశారు, వీళ్ళు ఇలా చేశారు, నేను ఎంత చేశానో తెలుసా, వాళ్ళు అలా మాట్లాడారు, వాళ్ళకి ఎంత చేశానో తెలుసా, ఎవరికి కావాలి? నువ్వు దేవుడికి ఏం చేసావు చెప్పు. When you're all alone, if your heart is asking, see how many things I did to them, but these people are not thankful. If you keep on communicating and complaining, that is not right. But Ante- what did you do to God is the most important నీ thing. హృదయం ఒంటరిగా ఉండటం నువ్వు మొదలు పెట్టావనుకో, ఒకప్పుడు పాడైపోయినవన్నీ నేను బాగు చేస్తానని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. When your heart is all alone communicating with God, then whatever has been destroyed will be set right. ఏదేం తోట వలె చేస్తానని చెప్తున్నారు ఇక్కడ God says, I will make it like a garden of Eden. కదా. మీరు వర్షిప్ చేస్తూ ఉండండి, You keep on worshiping, పాడుతూ ఉండండి keep on singing with కదా. joy and melody, మనం టాలెంట్ చూపించొద్దు, not showing performance of your talent. అక్కర్లేదు, You don't have to really show that kind of body language. అక్కర్లేదు. It's all about కాబట్టి your inner నా man. ప్రజలారా నా మాట ఆలకించు. నెక్స్ట్ వర్స్ లిక్రుచు. Verse 4. నా ప్రజలారా నా మాట ఆలకించుడి, నా జనులారా నా చెవియొగ్గి వినుడి. ఉపదేశం నా యొద్ద నుండి బయలుదేరును, జనములకు వెలుగు కలుగునట్లుగా నా విధిని నియమింతును. అంతే. కాబట్టి ఏమంటున్నారు? నా మాట వినండి, నా జనులారా నా మాట వినండి, చెవి పెట్టి వినండి. ఉపదేశం నా యొద్ద నుండి బయలుదేరును, అది జనములకు వెలుగు కలుగునట్లుగా నా విధిని నియమింతును. అంటే ప్రతిదీ కూడా నువ్వు విన్న వాక్యము, నువ్వు విన్న దాన్ని బట్టి దాన్ని ఏ విధంగా నీ జీవితంలో జరిగించాలన్నది దేవుడు ఉద్దేశించారు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనుషులు? వింటున్నాము, బయటికి వెళ్ళి దులిపేసుకుంటాం ఇలాగా. God has already decided what has to happen in your life. But what are you doing after hearing the word of God? You're dusting it off and going out empty. అంతే. ఇక్కడ చక్క వాక్యం వినేస్తాం, బయటికి వెళ్తాం, ఇంటికి వెళ్తాం. You're hearing the word of God and then you go back to your house. షుగర్ పెరిగిపోయింది, ముందు 4 ముద్దలు పాడేసే నాకు. Then you say, my BP and my sugar is shooting up. First give me food, you say. అన్నం పెట్టలేదు. అసలు బుద్ధి ఉందా? నువ్వు మనిషివా పశువా? అందుకనే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించట్లేదు.
And when the wife says the food is not ready, means what? Not ready, and you want to అయిపోయింది. ఇక్కడ retaliate. నువ్వు విన్న వాక్యం ఏం చేసింది? దులిపేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. So what has happened to the word that you heard? ఇంటికి వెళ్ళేసరికి నీ ప్రాచీన స్వభావం అంతా బయటకు వచ్చేస్తది. But when you go to your house, your old nature is still prevalent. అంతే. ప్రార్థన చేస్తారు, ఉప్పు ఉంది నేను తిన్ను. They will pray, and then when the salt is more, they'll say, no, I'm not going to eat. ఎవరికి చేసే ప్రేయర్ నీ నోటికి చేసుకో. To whom have you prayed? You have prayed with your mouth. కదా, ప్రాక్టికల్ లైఫ్ అన్నది ఏమీ ఉండదు. ప్రాక్టికల్ గా దేవుడికి ఏది ఇష్టం అనేది ఉండదు, కానీ నీ అండర్స్టాండింగ్ తో నీ మాటలతో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. You need to pray for your mouth, that the mouth should speak good words, but practically it is not happening. You are speaking wrong words. కదా, దేవుడు నీ జీవితంలో స్థిరపరచాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు, కానీ చాలా మంది మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారు? వాళ్ళు అనుకున్నది జరగలేదని అలుగుతారు. God wants to establish you according to his will, but many people sulk because things according to their choices is not happening. కాబట్టి నీ పని నువ్వు చేసేసుకున్నావు. దేవుడు ఎందుకు చేస్తారు? ఖాళీగా ఉన్నారు. ఏ పని పాట లేకుండా దేవుడు ఖాళీగా కూర్చున్నారు. But God is not able to do any work because of what the words that you're speaking. కదా, చింత యావత్తు నా మీద వేయడా అన్నారు, కానీ ఊరందరి మీద నీ మీద వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటావు. Cast all your burdens upon Jesus. That's what the word says. But you are taking the burdens of everybody and putting on your head. అంతే, అయిపోయింది. వాక్యం వేరే, నీ జీవితం వేరే. సేమ్ యూదులు అదే చేశారు. వాక్యానుసారమైన జీవితం వాళ్ళు జీవించలేదు. Therefore, the word is different and your world is different. You're differently conducting yourself. That's what the Jewish people did. They did not live according to the word. మీకా 3:10-11. మీకా 3వ అధ్యాయము 10-11 వచనములు. మైకా చాప్టర్ 3 verses 10 and 11. నరహత్య చేయుట చేత సియోనును మీరు కట్టుదురు, దుష్టత్వము జరిగించుట చేత యెరూషలేమును మీరు కట్టుదురు. అంతే. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ని చంపి దేవుడు పని చేస్తూ ఉంటారు. They assassinate the characters of so many people and they say that we are doing God's work. కన్నింగ్ తో ష్రూడ్ తో అన్ని పనులు జరిగించుకొని నువ్వు పెద్దగా అన్ని కావాల్సినవన్నీ సమకూర్చేసుకొని దేవుడు గొప్ప కార్యం నా జీవితంలో చేశారని దానికి అదే చెప్తుంది ఇక్కడ. You're shrewd and cunning, you have manipulated and taken so much of money and then say God has done such great miracles in my life. చూడండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు చూడండి. నెక్స్ట్ 10th verse, 11th verse. జనుల ప్రధానులు లంచము పుచ్చుకొని తీర్పు తీర్చుదురు, వారి యాజకులు కూలికి బోధింతురు, ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోది చెప్పుదురు. అయినను వారు యెహోవాను ఆధారము చేసుకొని యెహోవా మన మధ్యన ఉన్నాడు కదా, ఏ కీడును మనకు రానేరదని అనుకొందురు. అంతే. వాక్యం ఉండదు, చేసేదంతా కూడా దుష్టత్వంతోను దురుద్దేశంతో అన్ని పనులు చేసేసి దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నారు, ఎప్పుడు నుండో దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పే వాళ్ళకి ఈ వాక్యం సరిపోతుంది కదా. They don't perform the word of God, but they behave shrewdly, cunningly, and then say that the Lord is there in the midst of us and no harm ఏ can come to us. రోజైనా ఇక్కడ నుంచుని దేవుడు నాతో మాట్లాడారు, దేవుడు నాకు ఇలా చెప్పారని మీ దగ్గర చెప్పానా? Did I ever say God told me to speak to you like this, that you have to do these things? అంతే, ఆన్సర్ వచ్చేసింది. నేను రుజువు చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. I don't have to prove it again. I have only spoke the word of God. 1 Corinthians 11:27. 1 Corinthians chapter 11 verse 27. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 27వ వచనము. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభువు యొక్క రొట్టె తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభువు యొక్క శరీరమును గూర్చి రక్తమును గూర్చి అపరాధి యగును. అంతే, ఇంకేముంది మరి? అప్పటికే క్రీస్తు మరణించారు, తిరిగి లేచారు, రక్తం చిందించారు. మరి ఎందుకు ఈ వాక్యం వచ్చింది? ఆయన రక్తం చిందించి వెళ్ళిపోయారు కదా, Jesus Christ died and he రక్షణ rose వచ్చేసింది కదా, again. ఎందుకు చెప్పారు మళ్ళీ? Jesus Christ died and he rose again, and you say you have been saved for eternity. Then why did God say that you have to be very careful and examine yourself? మరి క్రీస్తు మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత కూడా కొంతమంది పాపాలు వారు మీ నెత్తి మీద ఉన్నాయి, కొంతమంది పాపాలు వారి పక్కన నడుస్తున్నాయని ఎందుకు చెప్పారు? Even when Jesus was resurrected and his blood was shed, why was it spoken from Titus that some people's sins are traveling upon them and some people's sins are traveling by the side of them? ఇవన్నీ బయట గురించి చెప్పారా? Is it about outsiders? కదా, బయట వారికి నేను తీర్పు తీర్చను, లోపల ఉన్న వారికి మాత్రమే మీరు తీర్పు తీరుస్తారని లేఖనం చెప్తుంది. Because very clearly it says that the judgment is not for the outsiders, judgment is the ones who hear the word of God. కదా, నీలో మార్పు లేకపోతే నీలో ఉన్నది విగ్రహమే. When there is no transformation inside you, the one that is inside you is an idol. ఏ విగ్రహం ఉందో ఈ రోజు చెక్ చేసుకొని కమ్యూనియన్ తీసుకోవాలి మీరు. You need to check what idols are there inside you, check and then partake in the communion. లేకపోతే 666 మీ నెంబర్ వచ్చేస్తది. Otherwise you will be numbered as 666. 666 అన్నది వాళ్ళది 666, వీళ్ళది 666 అంటారు. 666 అన్నది
సాతాను యొక్క నంబరు. ఆ సాతాను యొక్క నంబర్‌లో ఏముందో ఈరోజు మీకు చూపించబోతుంది నేను. You cannot say 666 is for somebody else. 666 is Satan's number. You need to check whether these numbers are there inside you. హీబ్రూ 10:26. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 26వ వచనం. హీబ్రూస్ 10:26. మనము సత్యమును గురించి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకంగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు గాని అయిపోయింది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నా పాపాల కోసం చనిపోయారు అని చెప్పడానికి కూడా సరిపోదు. నువ్వు పాపంలో ఉన్నావంట. ఆ అర్హత కూడా లేదు. If you're continuously living in sin, the blood of Jesus Christ is no more as a sacrifice for your sin. అపోస్తలు పౌలు చెప్పాడు. అపోస్తలు పౌలు ఏమన్నాడు? నాకు క్రీస్తుని తెలియక ముందు నాకు ఇది తప్పు, ఇది చేయకూడదని నాకు తెలుసు, అయినా కూడా మేలైనది చేయకుండా తప్పే చేసుకుంటూ వెళ్ళానని చెప్పాడు. Apostle Paul was telling, before knowing about Jesus Christ, I didn't know that this was fault, and I was going about doing all the sins. అంటే క్రీస్తుని తెలుసుకున్నాక అతడు చేసినంత తప్పే అని ఒప్పుకుంటున్నా. అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడును అని చెప్పుకున్నాడు. And he also says, what a wretch I am, but I did not know that these things ought not to be so in my life. అంటే అతనిలో పౌలు యొక్క ఆత్మ లేదు, క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ ఉంది కాబట్టి తనలో ఉన్న తప్పుల్ని ఒప్పింప చేయగలుగుతున్నాడు, అది తప్పని బయట పెట్టగలుగుతున్నాడు. And Paul did not have his spirit anymore, but he had the spirit of Christ inside him. That's the reason he was able to boldly say about his shortcomings and faults earlier. అందుకే అతను ఏమంటున్నాడు? మనుషుల ముందు దేవుని ముందు మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వాడినే ఉన్నానని చెప్పగలుగుతున్నాడు. That's the reason in Acts chapter 24:16 he was able to say boldly that in the sight of man, in the sight of God, I always tried with good నేను conscience. అభ్యాసం చేసుకొనుచున్నాను అని In చెప్తున్నాడు. Acts 23:1 also he says, I have striven for good conscience అంటే all the time. చెప్తుంది అతని లోపల ఉన్న దేవుని యొక్క ఆత్మ చెప్తుంది, పౌలు యొక్క ఆత్మ లేదు. The spirit of God inside Paul was speaking about him, not his own నెక్స్ట్ spirit. వీక్ నేనేం చెప్పబోతున్నాను మీకు అర్థమవుతుంది. You will understand this in the next month. ఆ Next week. ప్రాణం ఏంటి, శరీరం ఏంటి, ఆత్మ ఏంటి, క్రిస్టల్ క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది మీకు You will చెప్తున్నా. know what is that soul, what is the spirit, every clearly you will know. 27th verse. 27వ వచనం. న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇకను ఉండును. ఎవడైనను మోషే ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించిన ఎడల ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల మాట మీద కనికరింపకుండా వారిని చంపించుదురు. అది ఆ కాలంలో రూలు. కనికరం లేకుండా చంపించేవారంట. The rule that time was without any mercy they used to kill. నేను మీకు ఒక విషయం నేర్పించా. I've taught you one thing. పాత నిబంధన సులభమా, కృత నిబంధన I've సులభమా? asked you, is the Old Testament easy to follow or the New Testament? Old Testament. ఏది ఈజీ? Old Testament. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఈజీ Old Testament is easier. కదా. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. 29. వర్స్ 29. ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని పాదములతో త్రొక్కి తాను పరిశుద్ధపరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడునని మీకు అది. తోచును. అర్థమైందా? Of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot? మరి దానికేంటి? What shall we say to these కనికరం things? లేకుండా అక్కడ చంపుతున్నారు అంటే అది శరీరము Without any mercy, your killing means it's about the body. కదా. కానీ ఇక్కడ ఆత్మను కూడా చంపడం జరుగుతుంది. But here you're killing the soul also, the spirit నువ్వు also. ఎవరికి భయపడాలి? Whom should you fear? మనుషులకు కాదు, నీ ఇంట్లో ఉన్న నీ పిల్లలకి కాదు, నీ ఇంట్లో ఉన్న నీ పేరెంట్స్ కాదు. Not your parents, not your husband, not your children. నీ You don't have to- శరీరాన్ని నీ ఆత్మను కూడా చంపగలిగేటటువంటి శక్తి కలిగిన దేవుడికి నువ్వు భయపడాలి. You need to fear God who's able to separate the spirit and the body. బల్లులకి బొద్దింకలకి భయపడతారు. For lizards and cockroaches, people are afraid. దేనికి భయపడాలో దానికి భయపడరు But for what was the reason you're supposed to fear, you're not having that. కదా. విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపములు అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువై ఉన్నది అన్న కనిపించిన దాన్ని నువ్వు నమ్ముతున్నావా అన్నది చాలా ముఖ్యం. For the things that you don't see or you don't feel, those things you should need to have faith. That is the faith, is the substance of things not seen, 35. but things that is hoped for. 35 హీబ్రూ 10:35. 35వ వచనం. కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి, దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును. అది Yes, Lord. ప్రతిఫలంగా బహుమానము నువ్వు బ్రతుకున్నప్పుడే వస్తది. Therefore, don't cast away your confidence, which has a greater reward, and this will come while you're alive. నువ్వు దేవుడి మీద ఆధారపడుతున్నావు అని అంటే శ్రమ వచ్చినా కూడా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసేయగలుగుతావు. But when you're depending only on God, no matter what challenges you come across, you will easily overcome them. మరి
అబ్రహాంకి ఆ విధంగానే సహాయం దొరికింది కదా, Abraham got help like that only. ఇస్సాకుకి సహాయం దొరికింది కదా, Even Isaac got help like that. యాకోబుకి సహాయం దొరికింది కదా, Even Jacob, అపోస్తలు పౌలుకి సహాయం దొరికింది కదా, even Apostle Paul. దావీదుకి సహాయం దొరికింది కదా, So did David. నీకు సహాయం దొరుకుతుంది. You also will get that help. Amen. నువ్వు దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. Start understanding నువ్వు this మనుషుల side. మీద ఆధారపడ్డావు అనుకో, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎలా మారుతారో, ప్రొద్దున ఒక మాట సాయంత్రం ఒక మాట, నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి పెట్టేస్తారు వాళ్ళు. But if you're depending on man, you do not know because they keep on changing their word. And they'll దేవుళ్ళ confuse you. కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు. But in God, there's no నీలో confusion. కన్ఫ్యూజ్ ఉంటేనే దేవుడు వాక్యాన్ని కూడా గందరగోళంగా వింటావు నువ్వు. But when there is confusion inside you, you will be confused while hearing the word of God also. జెర్మియా 7:9 అంటాను చూడండి ఒకసారి. జెర్మియా చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 9 and 10. ఇర్మియా 7వ అధ్యాయము 9-10 వచనములు. ఇదేమి మీరు జారుచోర క్రియలను నరహత్యను చేయుచు ఉమ్, అబద్ధ సాక్ష్యమును పలుకుచు ఉమ్, బయలులకు ధూపము వేయుచు ఉమ్, మీరు ఎరుగని దేవతలను అనుసరించుచున్నారే. ఉమ్, అయినను నా నామం పెట్టబడిన ఈ మందిరంలోనికి వచ్చి ఉమ్, నా సన్నిధిని నిలుచుచు ఉమ్. విడుదల నొందియున్నామని మీరు చెప్పుదురు. అర్థమైందా? అందరూ అంటారు చూసారు, నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నానండి, గొప్ప కార్యాలు జరిగాయండి, నేను బాగా ప్రార్థన చేయగలుగుతాను, నేను అందరికీ ప్రార్థన చేసేస్తాను. Many people say, I also believe in God. Many miracles took place in my life. I am a prayer warrior and I've been praying for so many people. అంతే, అందరూ ప్రేయర్ చేస్తారు. People are మళ్ళీ good. మరలా ఏంటి, వాళ్ళకి గుర్తుండదు, నువ్వు పని కట్టుకుని వెళ్ళి ప్రేయర్లో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అంటారు. And at the same time, these people are the ones who will go and tell, please remember me in your prayers. How come they say that? వాళ్ళు పాపంలో ఉండి ప్రార్థన చేసి నిన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నీ పరిస్థితి ఏంటి? If they are living in sin and they're praying for you, what's about you? ఎప్పుడు దయచేసి చెప్పకండి అమ్మా, Never ask anybody జ్ఞాపకం for prayer. చేసుకొని నీకు 24 గంటలు ప్రార్థన చేసే విజ్ఞాపనకర్త నీకున్నాడు, ఎవ్వరిని అడగక. You have an intercessor according to Hebrews 7:25 who will intercede for you 24/7. So depend on వాక్యం him. విని దాన్ని పట్టుకుని నువ్వు వెళ్ళిపో, నీకు ఏమేం చేయాలో దేవుడు చూసుకుంటూ వెళ్తారు. Hold on to the word and do accordingly, and God will do the needful things for you. దయచేసి దేవుని సిలువ మీద చూడక, Don't see the Lord Jesus Christ still on the cross. బ్రతుకున్నట్టుగా జీవిస్తున్నట్టుగా చూడు. See that he's still alive and is in the midst of us. Amen. ఆయనేమో సిలువ మీద చూసేస్తారు, లైఫ్ అంతా కూడా ఆయన పోయినట్టు చూపిస్తూ ఉంటారు. And you want to see Jesus on the cross and you lead a life as if he's no more. మరి ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది కదా, That's what the words say. 10వ వచనం, అబద్ధ సాక్ష్యము చెప్తూ అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ బయలునకు ధూపం వేయొచ్చు, మీరు ఎరుగని దేవతలను అనుసరించుచున్నానే. అంటే మీరు ఎరుగని దేవతలు అంటే ఏంటి? What is the meaning of walking after other gods whom you మీరు do not బయట know? దేవతల గురించి కాదు It's not about other gods. అన్నారు కదా. ఎవరు చెప్పారు నువ్వు దిగంబరంగా ఉన్నావని? ఎవరు చెప్పారు? The Lord God was asking Adam and Eve, who told you that you were naked? అదే నీకు తెలియని దేవత అంటే అదే. The gods that you do not know is that. ఎవరు చెప్పారు? Who told you నువ్వు this? దిగంబరంగా ఉన్నావు ఎవరు చెప్పారు Who told you that you were naked? కదా? నీకెలా తెలుసు? How do you know? మరి నేను నేర్పలేదే నీకు? I didn't teach you likewise. నేను చెప్పలేదే? I didn't teach you like ఇన్ని that. రోజులు బట్టలు లేకుండానే కదా తిరిగారు మీరు. Were you not going around without అప్పుడు clothes all మీకు the సిగ్గు time? అనిపించలేదు కదా? Were you not ashamed then? ఎందుకంటే సత్యము నీలో ఉన్నంత సేపు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతావు. As far as the truth is there inside you, you will go with liberty and freedom. పాపం ఉన్నంత సేపు దాక్కుని మాట్లాడతావు. But when you are having sin, you will hide yourself. నీలో పాపం ఉన్నదని రియలైజ్ అవ్వు కాబట్టి అందరి మీద నిందలేస్తావు. And since you don't realize the sin is there inside you, you will start blaming others. రియలైజ్ అవ్వకుండా డిబేట్లకు వెళ్తూ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తావు కాబట్టి ఏదైనా తోటలో బయటకు పోతావు. And since you go about debating and contending with others, you will go out of Garden of Eden. కానీ ఇందాక ఐజయా వాక్యంలో ఏముంది? What is that in Isaiah? పాడైపోయిన పురాలను నేను మరలా కడతాను, మరలా ఏదైనా తోట వల్ల చేస్తాను అని అన్నారు. మరి ఏదైనా తోటలో నువ్వు బయటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఎందుకు రావడానికి నువ్వు ప్రయత్నించలేదు? When it was told that I will rebuild your ruins and bring you back to the Garden of Eden, why is it you're not focusing on that? ఎందుకంటే ఇదిగో ఈ 10వ వచనము, మారు మనసు పొందుకోలేని విగ్రహము, బలహీనతలను ఉన్న విగ్రహము లోపల పెట్టుకొని నువ్వు ఉంటావు కాబట్టి నా నామము పెట్టబడిన ఈ మందిరంలోనికి వచ్చి దేవుడు వాక్యాన్ని వింటూ ఈ హేయ క్రియలన్నీ జరిగిస్తూ నాకు విడుదల వచ్చేసింది, నాకు రక్షణ వచ్చేసింది, నేను ఆత్మను పొందుకున్నాను, నేను బాప్తిస్మం తీసుకున్నాను, పరలోకానికి పోతాను. And that's the reason why you are doing all these things, but you say, I've received baptism, I speak in tongues, and surely I'll go to heaven. But you're having all these idols, going after unknown gods and having all these things, and all these abominations are there inside you. పరలోకములో పాతాళం వెళ్తావు. పాతాళం, పరలోకానికి వెళ్ళవు, పాతాళానికి వెళ్తావు. For sure you won't go to heaven, you go to hell. కదా? అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? నువ్వు ఎక్కడున్నావో నీకు తెలియట్లేదు. Because you do not know what your state is in అందుకే a పాపం picture. ధనవంతుడికి కూడా అగ్ని జ్వాలలో ఉంటూ కూడా అబ్రామా
దయచేసి అతన్ని పంపించు అన్నాడే గాని, అయ్యో అతను అక్కడున్నాడు, నేను ఇక్కడున్నానంటే నేను తప్పు చేశానన్న ఆ రియలైజేషన్ అందులో కూడా లేదంటే వాడు ఎంత గొప్పోడో మరి నాకు తెలియదు. The rich man, while undergoing the punishment, also was not able to relate that because of his sins that he was there in the flames of fire. But he was telling to Abraham, please send Lazarus to me and put some water into my మరి mouth. అబ్రహాం ఆయన చేయలేదే మరి. But Abraham didn't do like this. అబ్రహాంకి ఆ ప్రవర్తన లేదే. Abraham did not behave like నేను that. ఆశీర్వదించబడ్డాను అని అబ్రహాం చెప్పలేదే Abraham didn't say that I am a blessed man. కదా. అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి అతను మాట్లాడాడు. Abraham spoke according to the situations. మరి అబ్రహాం ఎందుకు అబద్ధం చెప్పాడు అని అంటారు. But you would say, why did Abraham tell lies? దానికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఈ What is the answer? స్థలంలో దేవుని భయం లేదని చెప్పాడు అతను. But Abraham clearly told there is no fear of God in your nation. That's అంటే why I spoke like this. దేవుడు కన్సిడర్ చేయగలుగుతారు. God can consider certain things. సాతాను వచ్చి జోషువా దగ్గరికి వచ్చి ఏమన్నారు? ఇతను నా వాడని చెప్పాడు. Satan was accusing Joshua and said, this person belongs to me. దేవుడు ఏమన్నారు? అవునా, సరే ఆ మలినమైన వస్త్రాలు తీసేసి పవిత్రమైన ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు వేయండి అన్నారు. అయిపోయిందా? సరిపోయిందా? And what God respond? God said, remove those filthy garments out of Joshua and put him on the garments of righteousness. Is Kada. not sufficient? పరలోకములోను భూమి మీద ఉన్న సర్వ అధికారములు కలిగిన వాడికి నువ్వు లోబడాలి గాని నీ సొంత జ్ఞానంతో నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు అని అన్నానుకో, ఆ సాతాను వెనకాల ఉండి వాడితో పాటు పాతాళానికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. You have to submit yourself to the Creator who made the heavens and the earth and everything and all. But if you're submissive to the devil, then for sure you'll be going to hell. ఎహెజ్కేల్ 22 verse 26-27. ఎజెకియల్ 22 verses 26 and 27. ఎహెజ్కేల్ 22వ అధ్యాయం 26, 27 వచనములు. దాని యాజకులు నా ధర్మశాస్త్రము నిరాకరించుదురు, నాకు పవిత్రములగు వస్తువులను అపవిత్రపరచుదురు, ప్రతిష్ఠితమైన దానికిని సాధారణమైన దానికిని భేదమెంచరు. ఇది ఏది మంచో ఏది చెడో ఏది న్యాయమో ఏది అన్యాయమో వాళ్ళు నేర్పించరు కాబట్టి వాళ్ళు నమ్ముకున్న వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు. They don't teach that which is holy and unholy, what is good and that is evil. That's the reason both the person speaking and the hearers are the same. కాపరికి ఫస్ట్ తెలియాలి దేవుడు పవిత్రుడు, పరిశుద్ధుడు, ఆయన సంపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన పిల్లలు కూడా సంపూర్ణంగా ఉండాలని చెప్పి నిన్ను ఏర్పరచుకున్నారే గాని నీలాగా ప్రవర్తించేటట్టు నీలాగా ఉంచేటట్టు వాళ్ళు నేర్పించమని చూపించలేదు. Every shepherd, every pastor should realize that God is holy, pure and perfect and lead the people according to the purity and holiness of God, not lead the people according to the pastor's understanding or according to his own కదా. convenience. బైబిల్ ప్రతిష్ఠితమైనదని చెప్తారు కానీ బైబిల్ లోపల ఉన్న వాక్యము, ఆ వాక్యం నీలో ఉంటే నువ్వు పరిశుద్ధపరచబడతావని చెప్పరు. They don't talk about the words of God when you have it inside and away, that will make you pure and holy. They don't talk about that. 27. 27వ వచనం. దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుకొనుటకై నరహత్య చేయుటలోను మనుషులను నశింపజేయుటలోను వేటను చీల్చి తోడేలు వలెనున్నారు. వీళ్ళు తోడాలే, వాళ్ళని నమ్మిన వాళ్ళని కూడా తోడేల్లాగా చేసి పంపిస్తారు. These are wolves, and the congregation also will turn out to become like అందుకని wolves. అన్నారు నిన్ను బట్టియే కదా అన్యజనుల్లో దేవుని నామం దూషణ పాలవుచున్నది And అని. that's how it's written, the name of the Lord is continuously నువ్వు blasphemed because of వాక్యం you. నేర్పిస్తే వాళ్ళు వాక్యం పట్టుకుని తిరుగుతారు. If you teach the word, they will hold on to the నువ్వు word. దంచి ప్రసంగాలు ఇస్తే వాళ్ళు దంచి ప్రసంగాలే ఇస్తారు. If you focus on only speaking good sermons, they నీలో also give only అబ్రహాం good యొక్క sermons. క్రియలు ఉంటే వాళ్ళు కూడా అబ్రహాం పిల్లల్లాగే ప్రవర్తిస్తారు. If you have the attitude and character like Abraham, they also will behave like నీలో the children of సాతాను ఉంటే Abraham. వాళ్ళు కూడా సాతాను లాగే ప్రవర్తిస్తారు. If you have Satan's character, they also will behave like అందుకనే Satan's character. ఏమవుతుంది? So what's happening? తండ్రులు ద్రాక్ష పళ్ళు తింటే పిల్లల పళ్ళు పులిసాయంట. That's the reason when the father was eating the grapes that was sour, the taste of the bitterness was there in the children. అంటే నువ్వు చేసిన దాన్ని బట్టి నీ పిల్లలు కూడా అనుభవించాల్సి That వస్తుంది. means whatever you have done, your children have to reap. యెహెజ్కేల్ 22 verse 6 చూడండి. ఎహెజ్కేలు 22వ అధ్యాయము 6వ వచనము. నీలోని ఇశ్రాయేలు ప్రధానులందరూ తమ శక్తి కొలది నరహత్య చేయుదురు. అది తమ శక్తి కొలది నరహత్య చేయదు. శక్తి కొలది ఆఫరింగ్స్ ఇవ్వండి. శక్తి కొలది ఆఫరింగ్స్ ఇస్తే దేవుని నూరంతలుగా ఆశీర్వదిస్తారు. People are focusing only about tithe and offering. They say you have to give it with power, with rejoicing. But here it talks about the power you are blood shedding on others. అంతే. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నువ్వు నరహత్య చేస్తున్నావు. శక్తి కొలది నరహత్య చేస్తున్నావు అక్కడ. That means with power you are killing people. శక్తి కొలది నరహత్య చేస్తున్నావు అంటే ఎంతవరకు నాశనం చేయగలుగుతావు, ఎంతవరకు నాశనం చేయడానికి వాక్యాన్ని తీసుకోవాలో యోబు స్నేహితుల్లాగా అన్ని వాక్యాలు ముందు పెట్టి శక్తి కొలది నువ్వు అక్కడ పని చేస్తావు. దేవుడు సింపుల్ గా అంటారు యోబు పలికినట్టు యుక్తంగా నువ్వు పలకలేదు. Like the friends of Job, you use the scriptures according to your convenience, and God will simply look at the friends of Job and says, you did not speak well as my servant Job had spoken.
కదా, అబ్రాహాము అలా ప్రవర్తించలేదే. But Abraham did not do like ఆ this. విధంగానే లేడు అసలు. He was not at all like that. అందుకే అబ్రాహాం దగ్గర పని వాళ్ళు కూడా నా యజమాని దేవుడు, నా యజమాని దేవుడని ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. That's the reason the servant of Abraham also was telling the God of Abraham, the God of Abraham, and he was faithful. యజమానికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు అని అంటే యజమాని దేవుడు కూడా అతను నమ్మకంగా ఉన్నట్టు వాటితోనే సమానము. When he is faithful to Abraham, it means he was faithful to God also. అందుకే అన్నారు, దేవుని నమ్మండి, దేవుని ప్రవక్తల్ని నమ్మండి, అప్పుడు మీరు కృతార్థులు అవుతారని వాక్యం చెప్తుంది. That's what the book very clearly says from Chronicles, believe in God and his prophets and you will succeed, you will be prosperous. సొంత ఆలోచన నేను ఎందుకు వినాలి, వాళ్ళు చెప్పేది నేను ఎందుకు వినాలి, ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ప్రమాదాలు జరిగిన తర్వాత ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుని దేవుడు ఎందుకు చేశాడు, దేవుడు అలా చేయకూడదు కదా అని ఏం మనుషులండి, ఆ నోట్లోంచి ఆ మాటలు ఎలా వస్తున్నాయో గుండె పగిలిపోతుంది నాకైతే. What kind of people you are, and when you're landing into problems, then you are started blaming God and you're complaining and all. దేవుడు నీకు ప్రమాదం జరగకుండా కాపాడి తెచ్చుకున్నాలన్న ఉద్దేశంతో దేవుడు ఉద్దేశం నీకు బయలుపరుస్తారు. కానీ నీ ఉద్దేశము కుక్క తన వాంతిని తిన్నట్టు తింది కాబట్టి నీ ఉద్దేశం సరిగ్గా లేదు. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన తర్వాత దేవుడి మీద నిందలు. As a dog goes back to its vomit, so is your attitude when you're landing yourself into problem. Then you want to blame God or blame others. అని Why నీకు is it you're దేవుడి not భయం able to లేదు listen? There's no fear of God inside కదా. you. అబ్రహామా, ఆ చిన్నవాని మీద చేయి, God నువ్వు told Abraham, దేవునికి భయపడువాడు అని నేను ఎరుగుదును, నేను ఎరిగి ఉన్నాను అని చెప్పి ఉన్నారు అక్కడ. when Abraham was about to slay his son, the voice came and said, Abraham, stop, don't lay నీకు your దేవుడి son. భయం లేదు, అందుకనే I know that you ఎంత fear వస్తే అంత మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. దేవుడి మీద ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ వేసినా, నిందలు వేసినా నా వల్ల అవ్వదండి, ఎందుకంటే నేను చెయ్యను కాబట్టి ఎవరు చేయకూడదు అంతే. You don't have fear of God. That's the reason you're questioning God or contending with God and angry with God. But Abraham was not like that. Immediately God said, I know that you have the fear and reverence towards God. ఎందుకంటే జీవము కలిగిన దేవుని చేతిలో పడుట మహా భయంకరమైన వాక్యం చెప్తుంది Because the same the book of Hebrews clearly tells it is good to fall in the hands of God. కదా. It's a ఎహెజ్కేల్ dreadful- 33 verse 26 to 29. It's a dreadful thing to fall in the hands of God. అవును, దేవుడి భయం ఉంటే నీ ప్రవర్తన అలా ఉండదు. If you have the fear of God, your behavior will not be like దేవుడు this. ఉద్దేశంలో నీ ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి నీకు దేవుడి భయం లేదు. కాబట్టి నువ్వు అబ్రాహాము యొక్క పిల్లలు కాదు, సాతాను యొక్క పిల్లలే. You cannot be a child of Abraham because you're a child of Satan, because you are not inclined towards what the plan of God చెక్ is. చేసుకోండి, వాక్యం వినేటప్పుడు చెక్ చేసుకొని ఆ తప్పును వదిలిపెట్టి కమ్యూనియన్ తీసుకుంటే నీకు స్వస్థత జరుగుతుంది. నీలో బుద్ధి మారకుండా నాకు స్వస్థత కావాలి కదా, వాళ్ళని పట్టుకుంటే హీలింగ్ అవుతుంది, వీళ్ళని పట్టుకుంటే హీలింగ్ అవుతుంది అని అంటే అవ్వదు. నీ బుద్ధి మారితేనే అవుతుంది అక్కడ. Healing, deliverance will take place only when there is transformation in inner man. Without that, if you go and say, if I touch them, if I go and get myself prayed, you will be healed, it's not going to happen. రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ క్రీస్తు యొక్క వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకుంటే స్వస్థత కలుగుతుంది అని అన్నప్పుడు, ఆయన ముట్టుకుంటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 100 మంది 200 మంది ఆమెను తొక్కి పాడేశారు. మీకు తెలుసా? Do you know about the woman who had the issue of blood? She just had that faith. If I can touch the hem of the garment, I'll be healed. But by the time she could go and reach out to Jesus, there were hundreds or 200 people who were trampling her, who were rubbing her. Do you know దేవుడైతే that? నాకు ఇట్లా చేయకూడదు కదా అని క్వశ్చన్ వేయలేదు. She didn't question, if it were God, he should have known me. Why did ఆ God allow this to నొప్పిలోను happen? ఆ బాధలోను కూడా వెళ్ళి వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకుంది, స్వస్థత పొందుకుంది. అటువంటి విశ్వాసం నీకు ఉంటే అప్పుడు ముట్టుకో, నీకు తప్పక స్వస్థత జరుగుతుంది. She had the kind of faith and she was sure that she has to go and reach out to Jesus. She didn't complain God. She did not have an attitude problem with God. If you have that kind of faith like the woman, for ఎంతమంది sure you won't be తొక్కేశారు healed. ఆమెని, You know how many people would have trampled? ఎంతమంది తొక్కేశారు. Many people would ఆ have trampled బ్లీడింగ్ her. తో ఎలా వెళ్తుంది? She was still continuing in a bleeding and పొట్ట మీద reaching her. తొక్కేసి ఉంటారు, కాలు మీద తొక్కేసి ఉంటారు, నెత్తి మీద తొక్కేసి ఉంటారు, వీపు మీద తొక్కేసి ఉంటారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తొక్కేసి ఉంటారు. They would have trampled in many parts of her body, but she was not leave her goal. She not determined to, she was wanted to go. కానీ ఆమె మైండ్ లో ఏముంది? But what was there in her mind? వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకోవాలంతే. All she had was only one goal. I అలా have to go అన్నారు and కదా touch అని the hem of the కర్చీఫ్లు garment. వేసుకుని తిరగడం కాదు It's not like having kerchiefs and going and distributing. కదా. స్వస్థత అన్నది నీకు ఏ విధంగా విశ్వాసం ఉందో దానికి తగ్గట్టు ఉంటది. నీ బుద్ధిలో నీ బుద్ధి మారకుండా నువ్వు ఏది అనుకున్నా అది జరగదు, ఏది ముట్టుకున్నా కదా అది ఫలించదు. When you're not transforming according to the word of God, no matter what you ask or think, it will not happen. ఎహెజ్కేల్ 33 verse 26 to 29. ఎహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయం 26 నుంచి 29 వచనం. ఎహెజ్కేలు 33 verses 26 to 29. మీరు ఖడ్గమును ఆధారం చేసుకుని వారు, హేయ క్రియలు జరిగించువారు, పొరుగువాని భార్యను చెరుపువారు, మీ వంటి వారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురా? నీవు అలాగున వారికి చెప్పుము, ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నా జీవము తోడు పాడైపోయిన స్థలములలో ఉండువారు ఖడ్గము చేత కూలుదురు, బయట పొలములో ఉండు వారిని నేను మృగములకు ఆహారముగా ఇచ్చేదను, కోటలోని వారును గుహలోని వారును
తెగులు చేత చచ్చెదరు. ఉమ్, ఆ దేశమును నిర్జనముగాను పాడునుగాను చేసి దాని బలాతిశయమును మాన్పించదును. ఉమ్, ఎవరును వాటిలో సంచరింపకుండా ఉమ్, ఇశ్రాయేలు మన్యములను పాడవును. ఉమ్. వారు చేసిన హేయక్రియల అన్నిటిని బట్టి వారు దేశమును పాడుగాను నిర్జనములుగాను నేను చేయగా ఉమ్. నేను యెహోవానైన అయి ఉన్నానని వారు తెలుసుకొందురు. అంతే. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, నీ బుద్ధి మారకుండా నువ్వు ఎంత దేవుడి గురించి మాట్లాడినా, ఎంత విడుదల పొందుకున్నానన్నా, ఎన్నైనా నువ్వు స్టేట్మెంట్ ఇవి, కానీ అది నీ మీద పని చెయ్యదు. When your transformation is not happening according to the word of God, no matter what you say about your healings, about your status in Christ, no good is going to come upon you. నీ బుద్ధి మారితే ఈ బండ వెళ్లి సముద్రంలో పడవేయబడునని చెప్తే అది జరుగుద్ది. But when your attitude changes according to the word of God, then speak to the mountain and say, go and fall into the sea. నీ Sure shall బుద్ధి happen. మారలేదనుకో, నువ్వు చెడు పలికితే చెడు జరుగుద్ది, మంచి పలికితే జరగనే జరగదు. And if your mind is not changed, when you speak good things, it will not happen. When you speak bad things, for sure it will come నా upon you. కర్మ, నేను చస్తున్నాను, నా కర్మకాలం జరుగుతుందనన్నావు అనుకో, అదే జరుగుద్ది. Whatever negative words you speak, that will be immediately released upon your life. కానీ దేవుడు నాకు మంచి చేస్తారనుకుంటే జరగదు. But when you say God is going to do good to me, that will ఎందుకంటే not నీలో happen. విగ్రహం ఉంది Because you have idols inside you. కదా. ఈ విగ్రహం పెట్టుకుని కమ్యూనియన్ తీసుకున్నా కూడా సాతాను ఎంటర్ అవుతాడే, కానీ నీ బుద్ధి మారదు. Satan enters even while you're partaking in the communion because you have not changed yourself inside man. ఇది దేవుడి ఉద్దేశం. ఇక్కడ మనిషి మాట్లాడాల, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని మీ ముందు పెట్టాను నేను. I'm talking about the intentions of God that is speaking to you. ఏ మనిషి కుమారుడు చెప్పలేదా, అయ్యో కొరేజీనా, నేను నిన్ను కోడి తన గంప కింద పిల్లల్ని దాచినట్టు దాచాను, అయినా కూడా మీరు నా మాట వినలేదు అని చెప్పి ఏడవడం జరిగింది. What did the Lord say to the nation of Chorazin and to all of us, telling, as a hen gathers its chicks and keeps under the basket, have నీ I not జీవితంలో gathered you? చేసిన అద్భుత కార్యాలు సోదొమ గొమొర్రాలో చేసి ఉండుంటే వాళ్ళు నిజంగానే రక్షించబడతారని వాళ్ళ గురించి సాక్ష్యం చెప్పడం And జరిగింది. even to people of Sodom and Gomorrah, good things were spoken. If these things were spoken to them, they would have repented and turned towards me. 1 Corinthians 11:28. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 28వ వచనం. 1 Corinthians chapter 11 verse 28. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను, అలాగు చేసి ఆ రొట్టెని తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. నెక్స్ట్, ప్రభువు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు. ఫస్ట్ ప్రభువు శరీరం అని ఆలోచించకుండా, జాగ్రత్త పడకుండా ఇస్తున్నారే కదా అని చెప్పి ఆచారపరంగా తీసుకునే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. But those people who partake in the communion in a traditional way for the sake of taking it, for sure they're taking it in an unworthy manner. ప్రభువు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. He's drinking judgment to himself. ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులవుతున్నారు, రోగులవుతున్నారు, చాలా మంది నిద్రించుచున్నారు, అంతే ఆత్మీయంగా చనిపోతున్నారు. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ముందు. Remember this first. నాకు ఎందుకు జరగలేదు అని అంటే, నువ్వు ఇలా ఉన్నావు కాబట్టి నీకు జరగలేదు. When you say why things are not favorable to me, means because of this reason also. 31-32. 31-32 వచనములు. అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకొనిన ఎడల తీర్పు పొందకపోదుము. మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలగకుండానట్లు ప్రభువు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము. అంతే. అది ఈ భూమి మీద ఒక గొప్ప భాగ్యం. This is a great privilege when you're chastened while you're alive. నిన్ను నువ్వే పరీక్షించుకో. ఎదురు వాళ్ళు చెప్తే నమ్మవు కదా నువ్వు. You don't have to believe in others. You're not believing others. Examine yourself. కదా. Because you don't receive when others tell you. ఎక్కడ మార్చుకోలేదని నువ్వే అడుగుతావు. You ask, where should I change? అడిగిన తర్వాత నన్ను ఇలా అన్నారని నువ్వే అంటావు మళ్ళీ. And then when you are told, you'll say, why did you speak like మళ్ళీ this? దేవుడేదో అలా చెప్పరు కదా అని కూడా నువ్వే అడుగుతావు. And then you will say, if it were God, he will not మళ్ళీ speak వచ్చి like నేను this. అక్కడ మార్చుకోవాలి అని And అంటావు then you'll come and ask, why should I change? కదా. ఫిక్స్ అయిపోయిన మ్యాచ్ కంపేర్ ఎందుకు ఇంకా? What is required for an umpire when the కాబట్టి match నువ్వు is ఫిక్స్ already fixed? అయిపోయావు కదా నువ్వు. You already fixed your thoughts. కాబట్టి నిన్ను నువ్వే పరీక్షించుకో. Therefore, examine yourself. ఎవరిని అడక్క. Don't ask anybody. పరీక్షించుకుని నువ్వు ఎలా ఉన్నావు వాక్యం చెప్పాను కదా, అందులోనే చూసుకో నువ్వు. Examine yourself through the word of God, and this you'll get an answer. అప్పుడు అయితే మనల్ని మనమే విమర్శించుకుని ఎడల తీర్పు పొందకపోతాము. నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకున్నావు అనుకో, తీర్పులోకి వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త పడతావు. When you examine yourself, you will not enter into judgment. ఒకవేళ తీర్పు వస్తే ఈ లోకంలో తీర్పు తీర్చే సమయంలో నువ్వు ఉండకుండా ఈ భూమి మీదనే దేవుని చేత శిక్షింపబడి ఆ బాధని రియలైజ్ అయ్యి నువ్వు బయటకు వచ్చి మరలా నిలబడగలుగుతావు. If that's the case, you'll be chastened while you're here, and then God will bring you out of the condemnation or out of the trouble, and then you're blessed. Ezekiel 33:30. Ezekiel 33 verse 30. ఎహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయము 30వ వచనము.
మరియు నరపుత్రుడా, ఉమ్, నీ జనుల గోడ దగ్గరను ఇంటి ద్వారములందును ఉమ్, నిలవబడి ఉమ్. నిన్ను గూర్చి మాట్లాడుదురు. అంతే. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? మన ఇంట్లో ఎలా ఉన్నా మనకు అనవసరం, పక్కింట్లో ఏం చేస్తున్నారో మనకు కావాలి. We are not bothered about our own selves. We are more bothered about what's happening to other వాక్యం people. ఉందా లేదా? Is the word there or not? ఏముంది? అక్కడికి వెళ్ళి చాడీలు చెప్పడం, ఇక్కడికి వెళ్ళి సోది చెప్పడం, అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడడం, కంప్లైంట్ మరమని, ఇవన్నీ వాక్యం ఉంది కదా. మరి ఉన్నప్పుడు ఇది ఎందుకు గుర్తుకు రావట్లా? నీకు ప్రాబ్లం గుర్తుంది కానీ వాక్యం గుర్తుకు రావట్లేదంటే ఎవరి పిల్లలు? అబ్రహాము పిల్లలా లేకపోతే సాతాను యొక్క పిల్లలు అనేది ఈ ప్రవర్తనను బట్టి అర్థమైపోతుంది. When the problem arises, you're not able to remember the word of God, but you're able to remember your problems and speak about it. By this, you clearly know whose child you are. ఏమర్థమవుతుంది? What do you understand? ఏమర్థమవుతుంది? What do you understand? నువ్వు ఎవరి బిడ్డ అని అర్థమవుతుంది, ఎవరి పిల్లల అని తెలిసిపోతుంది, నువ్వు ఎవరు నమ్ముతున్నావో తెలిసిపోతుంది. అక్కడ Clearly, వాక్యం. it knows whose child you are and whom you are believing. మనుష్య కుమారుడి నోట్లో నుండి వచ్చింది కదా. These words have come from నేను God. నా తండ్రి దగ్గర ఉన్న సంగతులు నేను చెప్పి సత్యము చెప్తుంటే మీరు నమ్మట్లేదు, మీ తండ్రి మాటల్నే మీరు నమ్ముతున్నారు అనేసారు కదా అక్కడ. When I'm speaking the words that I heard from the Father, you're not believing in me, which is truth, but you're believing in the words of your father, who's కదా. the devil. మరి నీ తండ్రి గురించి చెప్తే నేను ఎందుకు నమ్ముతాను? నీలో సాతాను ఉన్నట్టు నువ్వు చూపించేసుకుంటున్నావు. Clearly defined that Satan is there inside you. సత్యము చూపించుకోని అవసరం లేదు, Truth will not have to really go on సత్యము force. నిరూపించుకోని అవసరం లేదు. And truth doesn't necessarily go on to prove. అబద్ధమే నిరూపించుకోవడానికి చూస్తుంది. అబద్ధం ఎంత నిరూపించుకోవాలనుకునే ఎలా నిరూపించబడుతుంది? And lies will always want to prove that it is actually as if it is true. But how కదా. much more can you keep on నీ lying? జనులు గోడ దగ్గరను ఇంటి ద్వారములందు నిలబడి నిన్ను గూర్చి మాట్లాడుదురు, ఒకరినొకరు చూచిపోదము రండి, యెహోవా యొద్ద నుండి బయలుదేరు మాట ఎట్టుతో చూతము రండి అని చెప్పుకుంటున్నారు. Your neighbors, your people will come and listen to the gossip of what they are speaking, what you are speaking, what's going to అంతే. happen. వెళ్ళి చూద్దాం అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం. Let's మన go. గురించే, నా గురించే మాట్లాడుతున్నారు, నన్నే అన్నారు, నన్నే టార్గెట్ చేశారు. Let's go and hear from them. They are going to talk about me only. They targeted me. Wantedly, they're talking about me. నీకెలా తెలుసు నిన్నని? How do you know it was you? నీకెలా తెలుసు? How do you know it was you? నీకెలా తెలుసు నిన్నని? Now, how do you know it was you? నాకు తెలుసు. ఎలా తెలుసు? But if you say, yeah, I ఇలా know, చెయ్యి పట్టుకుంటే నువ్వేం జ్యోతిష్కుడు చెయ్యి పట్టుకుంటే చెప్పడానికి? are you doing any pulse diagnosis that by touching the hand, ఇలా you're చెయ్యి able to know? పట్టుకుంటే చెప్పేస్తారంట అందరూ By catching the pulse, you seems you know everything. కదా. మరి అలా అనుకుంటే ఎలీషా ఏమన్నాడు? నువ్వు నామాను దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తువులు తీసుకుంటానికి వెళ్ళినప్పుడు నా హృదయం నీతో రాలేదా అన్నారు. మరి దానికన్నా ఏంటి శక్తివంతమైనదా నువ్వు ముట్టుకునే చెయ్యి? Are you so powerful that you touch somebody who know everything? Like Elisha was telling, I know you went behind Naaman to go and collect. అగ్నితో నిలబడగలిగిన వాడు ఎవరు అని యెషయా అన్నాడు. Isaiah saying, who can stand with the fire? ఎవరు అగ్నితో సహవాసము చేయగలుగుతాడు అని వాక్యం చెప్తుంది Because the word of God says, who can have fellowship with fire? కదా. కాబట్టి చెత్తతో ధాన్యానికి ఏంటి సంబంధము అని చెప్తుంది. What does the chaff got to do with the wheat? నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా, బండలు పగలకొట్టి సుత్తి వంటిది కాదా? దేవుడి వాక్యము బండలు పగలకొట్టి సుత్తి వంటిది. కొట్టించుకోవాలి కానీ నన్ను ఎందుకు కొట్టారని క్వశ్చన్ వేయకూడదు. Is not my word like fire or like a hammer that breaks rocks into pieces? When the word of comes means you have to get yourself బండ మీద bruised. ఎందుకు కొడతారు? Not ask, why are you beating ముక్కలు me? అవ్వడానికేనా? Why are you striking the rock? Is it not to అలాగే break it to pieces? వాక్యము కొడుతున్నారంటే నీ లోపల ఉన్న ఆ నెగటివ్ ని నువ్వు తీసి పక్కన పెట్టాలని కొడుతున్నారు, కానీ అతికించుకోవాలని చూస్తే ఎవరు ఏం చేయలేరు. But the word is coming to you so that you will break that rock which is a hardened, which is negative, so that you will be delivered. But if you want to stick that rock of evilness, then what can one do? Matthew 22:16. Matthew 22:16. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 16వ వచనం. బోధకుడా, నీవు సత్యవంతుడివై ఉండి దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధించుచున్నావనియు, నీవు ఎవరిని లక్ష్య పెట్టవనియు, మొహమాటం లేనివాడువనియు ఎరుగుదుము. ఎవరితో చెప్తున్నారు? మనుష్య కుమారుడితో చెప్తున్నారు. To whom are they అంటే asking this? They're telling to the Son of God. అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళకి ఈయన సత్యవంతుడని తెలుసు, మొహమాటం లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతారని కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. The people who are known for telling lies, they very well know that Jesus is known for speaking only the truth and without any వాళ్ళు ఏ lies. He తప్పు will speak లేదని as కూడా it is. వాళ్ళకి తెలుసు. And they know that Jesus has no fault. అన్ని వాళ్ళకి తెలుసు. They know it very well. కానీ తెలిసి ఏ విధంగా వస్తున్నారు అక్కడ? But in what way are they coming? కదా. 18వ వచనం చూడండి. Verse 18. యేసు వారి చెడితనమును ఎరిగి, వేషధారులారా నన్నెందుకు శోధించుచున్నారు? అయిపోయిందా? మరి 16వ వచనంలో మంచిగానే ఉంది కదా. మరి It was there in 16, 17, it was good. And why did Jesus say in verse 18? Why do you మంచిగానే test me, ఉంది కదా. hypocrites?
అంటే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది చెయ్యి పట్టుకుని నువ్వు ఎలా ఉంటాడో చెప్పనవసరం లేదు. నువ్వు అడిగే క్వెషన్ ఎంత మంచిగా అడిగినా నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో అడిగావో తండ్రి యొక్క ఆత్మకు అన్నీ తెలుసు. The Spirit of the Lord very well knows your intentions of your asking. కదా? అలాగే మాథ్యూ 15:8 చూడండి. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయం 8వ వచనం. మాథ్యూ 15:8. ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గణపరచుదురు గాని వారి హృదయం నాకు దూరముగా నున్నది. అయిపోయిందా? నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటున్నాను, నేను పరిచయం చేస్తాను, నేను దేవుడి సేవ చేస్తాను, నేను అక్కడికి వెళ్తాను, ఇక్కడికి వెళ్తాను, నీళ్లు లేకుండా దేవుడి సేవ చేశాను, డబ్బులు లేకుండా దేవుడి సేవ చేశాను అని చెప్పుకుంటూ తిరగవలసిన పని లేదు ఇక్కడ. You don't have any necessity to go and tell I gave the word of God without footwear, without food, without water, I travel places and all. అది ఏమి దేవుడి గొప్పతనం కాదు. Don't think it's a great thing that you're telling about. ఎందుకంటే ఈ లోకంలోనికి మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు నక్కలకైనా బొరియలు ఉన్నాయి కానీ మనుష్య కుమారుడు దాచుకోవటానికి స్థలమైనను లేదని లేఖనం చెప్పింది. Because Jesus told even the foxes have holes to rest, but the Son of Man doesn't have a place to rest his head. కానీ ఏమన్నారు? నేను చెప్పిన స్థలానికి నువ్వు వెళ్ళు, కానీ ఏమి తీసుకెళ్ళక అక్కడ ఏమేమి కావాలని నీకు నేను అరేంజ్ చేస్తానని చెప్పినారు. Now what was told to the disciples, go to the place, don't take money, don't take anything, and I will set you things which is required for you. అనుభవ జ్ఞానంతో చెప్తున్నాను. వాక్యము ప్రతిదీ నా మీద ప్రయోగం చేసుకొని మీతో చెప్తున్నానే గాని దంచి ప్రసంగాలు ఇవ్వను నేను. I'm speaking out of experience. That experience is there in the word of God. I'm not just wanting to give you an దంచి impressive speech. ప్రసంగాలు అన్నది అసహ్యమైనది, దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు. ఎవరిని బాగు చేయడానికి దంచి ప్రసంగాలు ఇస్తారు? To give a sermon to impress others is a detestable thing. I'm not doing that. I'm just plainly speaking to you. 9th verse చూడండి. 9వ వచనం. మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు నన్ను వ్యర్థంగా ఆరాధించుచున్నారని యెషయా మిమ్మును గూర్చి ప్రవచించిన మాట సరియే అని వారితో చెప్పి జన సమూహములను పిలిచి మీరు విని గ్రహించుడి. అంతే, విని గ్రహించాలి. విని పాయింట్ అవుట్ చేయడం కాదు. మనం జర్మియా నుండి తీసి చూపించాను కదా మీకు, వాక్యంలో నుండి వాళ్ళు తప్పులు కనిపెట్టాలని చూస్తూ ఉంటారని వాక్యం తీసి చూపించాను మీకు. You're supposed to hear and understand, but what I showed from Jeremiah, people want to come to find fault about the preacher and the sermon. 11th verse. 11వ వచనం, verse 11. నోట పడినది మనుషుని అపవిత్రపరచదు గాని నోట నుండి వచ్చినదియే మనుషుని అపవిత్రపరచునని వారితో చెప్పెను. అది గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వు విన్న వాక్యము విన్నావనుకో, దానిని బట్టే నీ నోటి మాట ఉంటది, నీ హృదయ ధ్యానం ఉంటది. కానీ విన్న వాక్యాన్ని నువ్వు పాయింట్అవుట్ చేసావనుకో, ఇదిగో ఈ వాక్యం చెప్పాను కదా, నోట్లో నుండి వచ్చేదే అపవిత్రం అవుతుంది. ఎంత చేతులు కడుక్కుని తిన్నా కూడా నీ రోగము పోదు, నీ బాధలు పోవు, నీ దుఃఖం పోదు, నీ శ్రమలు పోదు. What goes inside the mouth, that is the one that's not going to defile. But what comes out of the mouth, that is the one that defiles. Therefore, you need to hear and understand. Just because you clean yourself externally doesn't make you a pure and a holy person. ఎందుకంటే అబ్రహాం అలా లేడు కదా. Because Abraham was not like that. 14th verse చూడండి. 14వ వచనం. వారి జోలికి పోకుడి, వారు గ్రుడ్డివారయ్యుండి గ్రుడ్డివారికి త్రోవ చూపువారు. గ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి త్రోవ చూపిన ఎడల అంతే. ఏమవుతుంది? ఇద్దరు కలిసి గుంటలోకి వెళ్ళి పడుదురు కదా. When the blind man leads a blind, both will fall into the ditch. అంతే. పుట్టుక గుడ్డివాడు అక్కడ కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నా కూడా నిజంగా నువ్వు చూస్తున్నావా అని అడుగుతాడు వెళ్ళి. When the person who was healed was born blind, they were coming and asking, do you really see? నుంచి వాక్యం తీసి ముందు పెట్టి చదివించినా కూడా అదేంటి అలా చెప్తున్నారు అని అంటారు. మరి గుడ్డోలే కదా మరి. Even when I show from the reference in the word of God, they say, why are they speaking like this? That means they're born, they're still blind. అందుకే వాక్యం చెప్తుంది, నాకు వాక్యం తెలుసు అని అంటున్నావు కదా, కాబట్టి నువ్వు గుడ్డివారు కావాల్సి ఉన్నది అని వాక్యం చెప్తుంది. Therefore the word of God says, you say you know the word of God, therefore you are definitely a blind person. 666 అన్నది నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను. ఐజయా 42 verse 18 to 20 ఒకసారి చూడండి. ఐజయా 42 verses 18 to 20. యెషయా 42వ అధ్యాయం 18వ వచనం నుండి. చెవిటి వారిలారా వినుడి, గ్రుడ్డి వారిలారా మీరు గ్రహించినట్లు ఆలోచించుడి. నా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? నేను పంపు నా దూత తప్ప మరి ఎవడు చెవిటివాడు? నా భక్తుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? యెహోవా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? నీవు అనేక సంగతులను చూచుచున్నావు గాని గ్రహింపుకున్నావు, వారి చెవి యొగ్గిరి గాని వినుకున్నారు. అంతే. దేవుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఎవరితో
మేము చూస్తున్నాము, మీరు నిజంగానే నువ్వు పుట్టుక గుడ్డివాడివేనా, నాకు వాక్యం తెలుసు, నాతోనూ దేవుడు వాక్యం మాట్లాడగలుగుతారు, అయ్యో నేను ప్రార్థన చేస్తే అలా కార్యం జరిగిపోద్ది అన్న ఆ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ. The Lord is talking about those people who says, yes, even I can heal, even I can do, if I pray everything will go on well. నిజమే మీరు చెప్తున్నట్టు. అదేంటి అలా మాట్లాడుతున్నారు, అదేంటి అలా చెప్తున్నారు ఏంటి, అలా మాట్లాడకూడదు కదా, అలా చెప్తున్నారు కదా అన్నప్పుడు దేవుడు ఆయనకాయనే చెప్పేసుకుంటున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారు When people say, why are they speaking like this, though you present the word of God, what is God saying to these కదా, people? చెవిటి వార్లారా వినుడి, గుడ్డి వార్లారా మీరు గ్రహించినట్లు ఆలోచించుకోండి అని పుట్టుక గుడ్డివాడు, మీరు గుడ్డివాడువా అని అడుగుతున్న యూదులతో మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ. Lord God is speaking to the Jews, telling that you are saying that other person is still, is he blind or not? Talking, though you are speaking, you are the blind people. ఇశ్రాయేలు జనాంగం యొక్క గుడ్డితనం గురించి, చెడు ఆలోచన గురించి, తప్పులు కనిపెట్టే ఆలోచన గురించి మాట్లాడుతున్నారు It's ఇక్కడ. talking about the blindness which is pertaining to the finding fault నిజమే. aspect and talking bad things. నా మోసేనే గుడ్డివాడు, నా అపోస్తలు పౌలే గుడ్డోడు. Yes, Apostle Paul, Moses is a blind person according to you. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. It is right. నా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవరు గుడ్డివాడు Yes, who is blind as who is perfect and blind కదా? as the Lord's servant? ఎందుకంటే పుట్టుక గుడ్డివాడు చూడగలుగుతున్నారు, Because a person who was blind is able to see. కాబట్టి వాడు గుడ్డివాడే. Therefore, he is blind. మరి వాడే చెప్పాడు, పాపల మనవి దేవుడు వినుడు కదా, మరి ఇతను పాపి అవునో నాకు తెలియదు గాని అతను నా కళ్ళు తెరిచినని చెప్పాడు. It's a blind person who spoke to this, telling that God does not hear sinners. I do not know కాబట్టి about అతను his sinner or not. గుడ్డివాడే. He came and he am able to see now. Therefore, he is a blind person. నేను పంపునాడు నా దూత తప్ప మరి ఎవరు చెవిటివాడు? Who is blind but my servant, or deaf as my messenger whom I sent? నిజమే కదా, మనిషి కుమారుని పంపించారు కదా, మరి ఆయన చెవిటి ఆయన మరి. Yeah, the Son of Man was sent. So it appears to నా them as if he భక్తుడు is తప్ప మరి blind. ఎవరు గుడ్డివారు Except my servant who is blind. కదా, ఎందుకంటే వాక్యాన్ని పట్టుకుంటారు కదా, నిజంగానే వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు. The people who hold on to the word of God but don't practice in their lives are actually the blind people. యెహోవా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవరు గుడ్డివారు? Who else is a perfect and blind as a Lord's servant? కాబట్టి నువ్వు అనేకమైన సంగతులు చూస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు తప్పులు కనబడుతున్నావు నువ్వు. Therefore, you're seeing so many things, but you don't observe. కదా, నేను కంటికి కనిపించినట్టు తీర్పు తీర్చేస్తున్నావు, వినిన దాన్ని బట్టి విమర్శ చేస్తున్నావు, కాబట్టి నువ్వు పలికిన వాళ్ళందరూ కూడా గుడ్డోలే చెవిటోలే అని చెప్తున్నారు. You're seeing and you're hearing, but you're not observing. That's the reason whoever you think are blind are actually not. కాబట్టి దాని వల్ల ఫలము పొందుకుంటున్నారు మీరు అని అన్నారు. Therefore, you're reaping to whatever you're thinking. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? ఆ బాధలు వాగ్దానాలు అన్ని పొందుకోకుండా గ్రహించలేని ఆ గుడ్డిత్వంలోనికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అని అర్థం అక్కడ. That means these people have entered into the blindness. ఎందుకంటే వారి అభిప్రాయంతో ఏకమైన వాక్యాలు తీసి మాట్లాడతారు, వాళ్ళ అభిప్రాయంతో ఏకమైన వాక్యాలు. They go and join with that verses which is according to their character and convenience. They pick up those యోబు words. స్నేహితులు అలాగే కదా, వాళ్ళ అభిప్రాయానికి తగ్గ వాక్యాలు తీసి అక్కడ యోబు ముందు పెట్టారు. Even Job's friends also picked up those references which is according to their opinions and their choices. కదా, నాకు వాక్యం తెలుసు యోబు, నువ్వు ఎందుకు పాపం ఒప్పుకోవట్లేదు అని అడిగారు వాళ్ళు. They say, Job, we know the word of God, but why are you not accepting అని your sins? గ్రహింపు లేని మాటలు పలుకుతున్నారని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంది. And they didn't understand, but they're speaking the word. మరి ఎవరు గుడ్డివారు? Therefore, who is blind? అబ్రాహాం గుడ్డివాడు, Abraham is blind according to them. దావీదు గుడ్డివాడు, David is blind according to సమూయేలు them. గుడ్డివాడు, Samuel is blind according to them. ఇస్సాకు గుడ్డివాడు, They think Isaac is blind, మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా మంచోళ్ళు but they think they are all good people. అని వాక్యం చెప్తుంది. That's what the word says. ఎందుకంటే అబ్రాహాం అలా చేయలేదు కదా. Because Abraham didn't do like that. అబ్రాహాం అయితే ఆ విధంగా చంపాలని ఉద్దేశం లేదు. Abraham didn't want to kill me. అబ్రాహాం ఎప్పుడు ఎవరి క్యారెక్టర్ మీద నిందలు వేయలేదు. Abraham did not blame another's అబ్రాహాం character. ఎవరిని మోసం చేయలేదు. Abraham didn't cheat or defraud అబ్రాహాం anybody. ఎవరిని బాధ పెట్టలేదు. Abraham did not cause. అబ్రాహాం ప్రతి చోట సమాధానకరంగా ఉన్నాడు, Abraham was always attending ఎందుకంటే peace. గుడ్డోడు కాబట్టి, Because you say he's a blind చెవిటోడు person. కాబట్టి Because you say he's deaf. కదా. అందుకనే అబ్రాహాము ఆ విధంగా దేవుడు వాక్యాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి గుడ్డివాడు Abraham was holding to the word of God, but you say అని he's a వాక్యం blind. చెప్తుంది. That's what the word says. కాబట్టి దేవుడు ఏమంటారు, వాళ్ళకి ఈ విధంగా ప్రకటన చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. Therefore, the Lord is saying, go and speak to them like that. శరీరాన్ని రక్తాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు? How are you partaking in the Holy ఏ Communion? విగ్రహం పెట్టుకొని Or తీసుకుంటున్నారు? with what idols are you doing? ఎందుకు స్వస్థత అవ్వట్లేదు? Why healing is still not taking place? ఎందుకు ఇంకా బలహీనతల నుండి బయటికి Why you are not రావట్లేదు? able to come out of your ఇంకా weaknesses? ఎందుకు ఆ రోగం నుండి బయటికి Why you are రావట్లేదు? not able to come out of your sicknesses? దేనికి రావట్లేదు? Why not? ఎందుకు ఆ కోపం నుండి బయటికి Why you are రావట్లేదు? not able to come out of your ఇంకా anger? కావాల్సినవి ఎందుకు రిలీజ్ అవ్వట్లేదు? Why things are not releasing in your life? ఈ రోజు మీరు కళ్ళు తెరవబడి మీరు చూస్తూ విని గ్రహించి
దాని ప్రకారము అబ్రాహాం యొక్క పిల్లల్లాగా ప్రవర్తించేటట్టు ఏ విధంగా అబ్రాహాము కమ్యూనియన్ తీసుకున్నాడో ఆ విధంగా కమ్యూనియన్ తీసుకుని మీరు Today ఆశీర్వదింపబడుతుంది. realize and partake in the communion as Abraham partook in the communion and get blessed. షలోమ్. అలకైం.